Let's start with prayers. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील गुरुदेव की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। गौर भक्त वृंद की जय। समावित गौर भक्त वृंद की जय। कलयुग पावन हरि नाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण मतेशन प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर हरे ज्वाइनिंग। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्ण हरे प्रभु जी कृष्ण धन्यवाद प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रभु। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు మనము 9th చాప్టర్లో 4వ శ్లోకం అనేది చూద్దాము. సో నేను స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను. दंडवत प्रणाम जी। ఓకే, ప్లీజ్ రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. మయా తతమిదం సర్వం मया ततमिदं सर्वं सर्वं మయా తతమిదం సర్వం मया ततमिदं सर्वं सर्वं జగదవ్యక్తమూర్తినా जगदा व्यक्तमूर्तिना व्यक्तमूर्तिना జగదవ్యక్తమూర్తినా
జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని మత్స్థాని సర్వభూతాని మత్స్థాని సర్వభూతాని మత్స్థాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వస్థితః న చాహం తేష్వస్థితః మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మయా తదమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మయా తదమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వస్థితః మత్స్థాని సర్వభూతాని న చాహం మత్స్థాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వస్థితః మత్స్థాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వస్థితః మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వస్థితః మయా తదమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని న మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వస్థితః మయా తదమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని న చాహం తేష్వస్థితః భాష్యం అండ్ అనువాదం చదవడానికి ఎవరైనా హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. మిగతా వాళ్ళందరూ మ్యూట్ అవ్వండి. ఎస్ రాజేశ్వర్ ప్రభు అనువాదం చదవండి. ధన్యవాద ప్రాణం ప్రభు. హరే కృష్ణ. అవ్యక్త రూపంతో కూడిన నాచే ఈ సమస్త జగత్తు వ్యాప్తమై ఉన్నది. జీవులన్నీ నా యందు కలవు, కానీ నేను వాని యందు లేను. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఎస్ గీతాంజలి మాతాజీ భాష్యం చదవండి. భాష్యము. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు జడమైన ఇంద్రియములకు గోచరింపడు. పద్మపురాణము నందు ఇట్లు తెలుపబడింది. అతః శ్రీకృష్ణ నామాది నభవిత్ గాహ్యామి ఇంద్రియై సేవోన్ముఖ్యే హి జిహ్వాదౌ త్వయామేవ స్ఫురత్యదః. భక్తి రసామృత సింధువు 1.2.234. శ్రీకృష్ణ భగవానుని నామ వైభవ లీలాదులు భౌతిక ఇంద్రియములచే గ్రహింపబడవు. సరి అయిన మార్గదర్శకత్వమున శుద్ధ భక్తి యుక్త సేవ యందు నెలకొనిన మానవులకే అతడు స్వయముగా వ్యక్తమగును. కనుకనే ప్రేమాంజనచు రిత భక్తి విలోచనేన సంతః సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి అని బ్రహ్మ సంహిత 5.38 యందు తెలుపబడినది. అనగా దేవాది దేవుడైన గోవిందుని పట్ల దివ్యమైన ప్రేమను పెంపొందించు కొన్నవాడు భగవానుని నిరంతరము తన లోపలను చూడగలడు. ఈ విధముగా భగవానుని నిరంతర సామాన్య జనులకు అతడు దర్శనీయుడు కాడు. భగవానుడు సర్వవ్యాపి అయి సర్వత్రా నిలిచియున్నను. భౌతిక ఇంద్రియములకు గోచరింపబడిన ఇక్కడ చెప్పబడినది ఇదే విషయము
అవ్యక్త మూర్తిన అను శబ్దము ద్వారా ఇక్కడ సూచించబడినది. వాస్తవమునకు ఓకే, వాస్తవమునకు మనము అతనిని చూడలేకపోయినను సమస్తము అతని పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. సప్తమాధ్యాయమున ఇంటి వరకే చర్చింపబడినట్లు వ్యక్తమైన ఈ భౌతిక జగత్తు అంతయు అతని ఉత్తమమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి న్యూనమైన భౌతిక సమ్మూలనము చేతనే ఏర్పడినది. సూర్యకాంతి విశ్వమంతటను వ్యాపించి ఉండునట్లు భగవానుని శక్తి కూడా సృష్టి అంతటను వ్యాపించి ఉన్నది. సర్వమును ఆ శక్తి పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. భగవాను చాలు మాతాజీ. మా రాజేశ్వరి హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు కదా, రాజేశ్వరి మాతాజీ. రాజ్యలక్ష్మియా? అందరికీ ఎవరు హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు? నేనే చేశాను ప్రభు. భాష్యం చదివాను. హరే కృష్ణ ప్రభు. రాజేశ్వర్ కాదు, ఐ థింక్ రాజ్యలక్ష్మి మాతాజీ కూడా చేసిండే, మళ్ళీ డౌన్ చేశాను అనుకుంటా. సరే, ఎస్ అశోక్ కుమార్ నరబోయిన. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ హరే కృష్ణ ప్రభు. చదువుతుంది ప్రభు. ఎస్ చదవండి ప్రభు. అశోక్ కుమార్. భగవానుడు సర్వత్రా వ్యాపించి ఉండుటచే అతడు తన వ్యక్తిగత రూపమును కోల్పోయినని ఎవరును భావింపరాదు. అట్టి వాదనను ఖండించుటకే భగవానుడు నేను సర్వత్రా సర్వమును నా యందు కలదు, అయినను నేను సర్వమునకు అతీతుడను అని చెప్పుచున్నాడు. ఉదాహరణకు, ఒక రాజు తన శక్తికి వ్యక్తరూపమైన ప్రభుత్వమునకు అధికారి అయినను ప్రభుత్వమునందరి వివిధ పరిపాలన శాఖలు రాజు యొక్క శక్తులే కాని అన్యములు కావు. ప్రతి శాఖయు రాజుగారి శక్తి పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. కానీ రాజు స్వయముగా ప్రతి శాఖ యందును ప్రత్యక్షమై ఉండవలెనని మనము అనలేము. ఇది లౌకికమైన ఉదాహరణము. అట్లే ఈ భౌతిక జగత్తునందును ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమునందును మనము చూచున్నదంతయు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుని శక్తి పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. భగవానుని వివిధ శక్తుల విస్తారం చేతనే సృష్టి. హరే కృష్ణ ప్రభు. కాస్త పైకి స్క్రోలింగ్ కావాలి. ఎస్ ప్రభు. సృష్టి జరుగుతున్నది. విష్టవ్యాహమిదం పుణ్యం అని భగవద్గీత నందు 10.42 నందు చెప్పబడినట్లు తన వివిధ శక్తుల వ్యాప్తి రూపమైన ప్రాతినిధ్యము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు సర్వత్రా ప్రత్యక్షంగా నిలిచి ఉండను. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ. ముఖం కరోతి వాచాలం పంగుం లంఘయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం పరమానందమాధవం శ్రీచైతన్యేశ్వరం. సో మయా తతమిదం సర్వం జగదవ్యక్తమూర్తినా మత్స్థాని సర్వభూతాని నచాహం తేష్వస్థితః. అవ్యక్త రూపముతో కూడిన నాచే ఈ సమస్త జగత్తు వ్యాప్తమై ఉన్నది. జీవులన్నీ నా యందు కలవు, కానీ నేను వాని యందు లేను. సో ఫస్ట్ టైం ఇది చదివారనుకోండి లైను, కొంచెం విరోధ భావం ఉన్నట్టు ఉంటుంది కదా. అంటే జీవులందరూ నాలో కలరు, కానీ నేను అందులో లేను. చాలా క్లియర్గా ఉందా, కన్ఫ్యూజింగ్ ఉందా? క్లియర్గా ఉంది. కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంది ప్రొఫెసర్. రైట్. సో భగవంతుడు కొన్ని స్ట్రైట్గా చెప్పరు, కానీ అట్లా మిక్సప్ చేసేసి ఏదో కాంట్రాడిక్టరీగా చెప్పినట్టు ఉంటాయి. బట్ యాక్చువల్లీ అది మనకి కరెక్ట్గా అర్థం అవ్వడం కోసమే మనకి ఆచార్యస్ ఏం చేస్తారు, ప్రాపర్గా అనువాదాలు మరియు ఏదైతే భాష్యం ఉందో అది ఇస్తారనమాట. ఓకే. సో యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఈ శ్లోకం ద్వారా మనకి ఏంటంటే భగవంతుడి యొక్క అద్భుత ఐశ్వర్యం గురించి తెలుస్తుంది.
సో భగవంతుడికి మనము మూడు అంటాము. ఏంటంటే ఒకటి ఆయన సర్వజ్ఞ, అంటే ఓమ్నిషియంట్ అంటారు, అంటే ఆయనకు అన్నీ తెలుసు. రెండోది ఏంటంటే ఓమ్నిపోటెంట్. ఓమ్నిపోటెంట్ అంటే సర్వశక్తిమాన్ అన్నమాట. అండ్ దెన్ మూడోది ఏంటంటే ఓమ్ని ప్రజెన్స్, అంటే సర్వవ్యాపి. సో భగవంతుడు ఏంటి, సర్వం వ్యాపించి ఉన్నారు, సర్వశక్తిమంతుడు, అండ్ భగవంతుడికి అన్నీ తెలుసు అన్నమాట. సో ఇక్కడ అన్ని చోట్ల తను వ్యాపించి ఉండడం అనేది ఎట్లా జరుగుతుందంటే అవ్యక్త మూర్తిన అనేసి, రైట్. సో 8th చాప్టర్లో కూడా అవ్యక్త అనే వర్డ్ వస్తుంది. కానీ అక్కడ అవ్యక్తకి అర్థం ఏంటంటే మనకి కృష్ణ చెప్తారు ఏంటంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం ఏదైతే ఉందో ఇది కాకుండా ఇంకో ప్రపంచం ఉంటుంది, అంటే ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచాన్ని సంబోధిస్తూ ఆయన అక్కడ అవ్యక్త అనే వర్డ్ వాడతారు. కానీ ఇక్కడ అవ్యక్త అంటే ఏంటంటే నిరాకార రూపంలో అన్నమాట. అంటే తనకి రూపం అనేది లేకుండా తన శక్తి ద్వారా సర్వం వ్యాపించి ఉంటారు అనేసి. సో ఈ జగత్తుకి పరిపాలించేది, పాలించేది అండ్ నియమిత, అంటే కంట్రోలర్ ఎవరు అని అంటే భగవంతుడే. సో ప్రతి చోట ప్రతి వస్తువులు ఆయన వ్యాపించి ఉన్నారు. ఓకే. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ ఏమంటారు ఇక్కడ లైన్లో, నేను అన్ని చోట వ్యాపించి ఉన్నాను అండ్ నేను అన్ని జీవులు నా యందు కలవు. సో అన్ని జీవులు నా యందు కలవు, కానీ నేను వాని యందు లేను అంటే అర్థం ఏంటంటే వేరే అన్ని జీవులు నాపైన డిపెండ్ అవుతాయి, కానీ నేను వాళ్ళపైన డిపెండ్ అవ్వను. ఓకే, ఏంటి అర్థం చెప్పండి అందరూ. అన్ని జీవులు నా మీదనే భగవంతుని పైన జీవుల మీద ఆధారపడి ఉంటారు. నేను మాత్రం వారిపైన డిపెండ్ కానీ నేను తనపై ఆధారపడి యా. సో మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో భగవంతుని మూడు ఫీచర్స్ గురించి చెప్తారు, రైట్. సో ఒకటేంటంటే బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్దతే అంటారు. సో అంటే భగవంతుడి మూడు ఫీచర్లు ఏంటంటే ఒకటి అవ్యక్తమూర్తి, అంటే అది బ్రహ్మజ్యోతి లాగా తన మొత్తం శక్తి ఏదైతే అవ్యక్త రూపంలో వ్యాపించి ఉంటుందో అది బ్రహ్మేతి. రెండోది ఏంటంటే పరమాత్మ. సో అంతా వ్యాపించి ఉన్నా సరే మళ్ళీ యాజ్ అ పరమాత్మ లాగా ఎంటర్ అవుతారు. ఈవెన్ బ్రహ్మ సంహితలో కూడా చెప్తారు అండాంతరస్థ పరమాణుచయాంతరస్థం. సో ఈ బ్రహ్మాండంలో ఉంటారు మరియు ఆ బ్రహ్మాండంలో ఉంటే ప్రతి పరమాణులో అణులో కూడా తను ఉంటారనమాట. సో ఎట్లా ఎంటర్ అవుతారు, యాజ్ అ పరమాత్మగా ఎంటర్ అవుతారు. సో యాజ్ అ పరమాత్మగానే మనల్ని సస్టైన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో యాక్చువల్గా మన కర్మ గురించి కానీ మన బాడీ ఇన్ఫర్మేషన్ గురించి కానీ ఏది ఎప్పుడు సప్లై చేయాలి ఇవన్నీ మెయింటెనెన్స్ అనేది పరమాత్మ చేస్తూ ఉంటారనమాట. సో అట్లా మనము పరమాత్మ పైన భగవంతుడి ఈ ఫీచర్ పైన ఆధారపడి ఉంటాము. కానీ నేను వాని అందు లేను అనేసి ఇక్కడ లాస్ట్ లైన్ ఏం చెప్తారు, జీవులందరూ నాయందు కలవు కానీ నేను వాని యందు లేను. సో థర్డ్ ఫీచర్ ఏంటి, భగవాన్. సో యాజ్ అ భగవాన్గా ఆయన అన్ని చోట ఉండరు, బట్ యాజ్ అ పరమాత్మగా అన్ని జీవుల్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు అండ్ యాజ్ అ అవ్యక్తమూర్తి లాగా తన ఎనర్జీతో మొత్తము వ్యాపించి అనేది ఉంటారు. సో మరి భగవంతుడు ప్రతి చోట ఉన్నా సరే మనం ఎందుకు చూడట్లేదు, ఆ శక్తిని ఎందుకు గుర్తించలేకపోతున్నాం అనేసి. ఇప్పుడు చూడండి యాక్చువల్గా భౌతిక ప్రపంచమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచమైన అది భగవంతుని శక్తి పైననే ఆధారపడి ఉంది. కానీ మనకి ప్రతి వస్తువు చూసినప్పుడు భగవంతుడు గుర్తుకొస్తారా, లేదా అక్కడ భగవంతుడు ఉన్నారు అది భగవంతుని శక్తి అని తెలుస్తూ ఉంటుందా? తెలియదు అనమాట. ఎందుకనంటే మనకి భౌతిక ఇంద్రియాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో అందుకనే ఒక శ్లోకం అనేది భక్తి రసామృత సింధులో ఈవెన్ పద్మ పురాణంలో వచ్చే శ్లోకం గురించి చెప్తారు ఏంటంటే అతః శ్రీకృష్ణ నామాది నభావేత్ గ్రాహ్యం ఇంద్రియై సేవోన్ముఖే జిహ్వాదౌ స్వయమేవ స్ఫురత్యతః. సో కృష్ణ సచ్చిదానంద స్వరూపంలో ఉంటారు, ఆయనది మొత్తం శక్తి ఏదైతే ఉంటుందో స్పిరిచువల్ విజన్తో చూడాలి, రైట్, ఆధ్యాత్మిక దృష్టికోణంతో చూడాలి. అందుకనే నెక్స్ట్ ఇంకో శ్లోకం కూడా ఇస్తారు ఏంటంటే ప్రేమాంజనచ్ఛురిత భక్తి విలోచనేన సంతః సదైవ హృదయేషు విలోకయంతి యన్శ్యామ సుందరం అచింత్య గుణస్వరూపం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి అంటారు. సో నార్మల్ కళ్ళతో నార్మల్ ఇంద్రియాలతో మనం ఆయనని పట్టుకోలేము, కానీ ఎప్పుడైతే ప్రేమాంజనచ్ఛురిత ఈ చర్మచక్షు అనేది ప్రేమతో నిండిపోతుందో భగవంతుని పట్ల
ప్రేమతో నిండిపోతున్నాయో అప్పుడు మనము అది చూడగలము. ఈవెన్ లోపల చూడగలము, బయట కూడా భగవంతుడిని చూడగలం, హృదయంలో కూడా చూడగలము, బయట కూడా చూడగలం. కానీ ఇప్పుడు మన ఇంద్రియాలన్నీ భౌతికంగా ఉన్నాయి కాబట్టి మనము క్యాచ్ చేయలేమన్నమాట. నా భావే గ్రాహ్యం ఇంద్రియై. సో ఇంద్రియాలతో ఆయనని క్యాచ్ చేయలేము. రైట్. సో అందుకని ఏం చేయాలి మనము? సేవోన్ముఖేహి జిహ్వాదౌ, సేవ ద్వారా ఉన్ముఖ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు మనము జనరల్గా మనం ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కృష్ణ ఇలా మన వైపు చూస్తే మనం కృష్ణ వైపు చూస్తాము. రైట్. సో అర్థం ఏంటంటే మన ఫోకస్ కృష్ణ పైన ఉంటుంది, కృష్ణ ఫోకస్ మన పైన ఉంటుంది. కానీ మనము ఈ భౌతిక జగత్తులో ఎట్లా వస్తామంటే బహిర్ముఖై వస్తాం అన్నమాట. కృష్ణ నువ్వు నాకు అవసరం లేదు, నేను నువ్వు నుంచి దూరంగా ఉండాలనుకుంటున్నాను, ఐ వాంట్ టు లీవ్ మై లైఫ్ అలోన్, ప్లీజ్ లీవ్ మీ అలోన్ అనేసి మనం ఇటు వచ్చేస్తాం అనమాట. సో ఏమయ్యాము? ఉన్ముఖుండే ఇంతకుముందు. ఓకే. ఇప్పుడు ఏమయ్యాము? బహిర్ముఖ అయ్యాము, అంటే ఫేస్ తిప్పేసుకున్నాం అనమాట. సో సేవ ద్వారా ఏమవుతామంటే మళ్ళీ ఉన్ముఖ అవ్వడం, మళ్ళీ కృష్ణ వైపు చూడడం అనేది స్టార్ట్ చేసాం. సో మనం అందరం భక్తిలోకి వచ్చాక కృష్ణ వైపు చూడడం స్టార్ట్ చేసామా లేదా? రైట్. ఇంతకుముందు ఎన్నిసార్లు గుడికి వెళ్ళే వాళ్ళము, ఎన్నిసార్లు భగవంతుడిని గుర్తు తెచ్చుకునే వాళ్ళము, దాంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు జరిగే దాంట్లో చాలా వ్యత్యాసం ఉందా లేదా? చాలా చాలా రైట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేసామంటే సేవతో ఉన్ముఖం అవుతున్నాం. అయితే ఆ సేవ అనేది ఎట్లా మొదలవుతుంది అని అంటే జీవ టంగ్తో స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. యాక్చువల్గా మన ఏ ఇంద్రియం, ఏ అవయవం కూడా కృష్ణ వైపు మనల్ని ఉన్ముఖం చేయడానికి అంత సపోర్టివ్గా ఉండదు. కానీ టంగ్ ద్వారా మనము చాలా ఈజీగా ఆ సేవ ఉన్ముఖం అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ఆ సేవ అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు. సో చాలా ఈజీ. ఓకే. చాంటింగ్ చేయడం మనం స్టార్ట్ చేయొచ్చు, ప్రసాదం తినడం అనేది స్టార్ట్ చేయొచ్చు అనమాట. సో చాంటింగ్ చేయడం వల్ల మరియు ప్రసాదం తినడం వల్ల ఏమవుతుంది అని అంటే టంగ్కి కృష్ణ వైపు ఉన్ముఖం అవ్వది స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో అలా మనం సేవ చేస్తూ ఉంటే టంగ్ ద్వారా మెల్లిమెల్లిగా ఏమవుతుంది అని అంటే స్వయం ఏవ స్ఫురత్యతః, కృష్ణ స్వయంగానే తన అనుభవం మనకి కలిగేలాగా చేస్తారు. మన ఇంద్రియాలతో, భౌతిక ఇంద్రియాలతో ఎంత ట్రై చేసినా సరే మనం భగవంతుణ్ణి పట్టుకోలేము. యాక్చువల్గా భగవంతుణ్ణి బుద్ధి ద్వారా అనుభూతి చేయలేము. రైట్. ఒకవేళ నిజంగానే బుద్ధి ద్వారా అనుభూతి చేయగలిగితే పెద్ద పెద్ద సైంటిస్టులు, పెద్ద పెద్ద బాగా తెలివైన వాళ్ళు, బాగా బుద్ధి ఉండే వాళ్ళు మాత్రమే కృష్ణని క్యాచ్ చేయగలరు, కృష్ణ అనుభూతి అనేది పొందగలరు అనుకుంటాం. కానీ ఒకవేళ జిహ్వా అనేది సేవలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి, భగవంతుడిని అనుభూతి మనకి దొరుకుతుంది అండ్ భగవంతుడే మనకి ఇంటెలిజెన్స్ పెంచుతారు. ఇంటెలిజెన్స్ రెండు రకాలుగా ఉంటాయి, ఒకటి మటీరియల్, ఒకటి స్పిరిచువల్. సో చాలా మందికి మటీరియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉంటుంది, భౌతిక జ్ఞానం చాలా ఉంటుంది, భౌతిక బుద్ధి చాలా ఉంటుంది, కానీ దానితో మనము భగవంతుణ్ణి క్యాచ్ చేయలేము, ఆయన అనుభూతి అనేది పొందలేము. కానీ ఎప్పుడైతే సేవ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తామో మన స్పిరిచువల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది గ్రో అవుతుంది అనమాట. సో ఆ సేవ ఉన్ముఖ జిహ్వాతో మనం ప్రసాదం తింటూ చాంటింగ్ చేస్తూ ఏమవుతుందంటే కృష్ణని ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతాం అనమాట. రైట్. అలా ఇంకా మనకి బుద్ధి పెరిగి ఇంకా మనము ప్రతి చోట కృష్ణని చూడగలుగుతాం అన్నమాట. సో శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారు ఏంటంటే ఎక్కడ చూసినా నాకు కృష్ణ కనిపిస్తూ ఉంటారు. లేదా ఇంకోసారి ఏం చెప్తారంటే భక్తులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే భగవంతుడు వాళ్ళకి కనిపిస్తారు, దే కెన్ సీ ఇట్. రైట్. సో యాక్చువల్గా జీవులందరూ నా యందు కలవు కానీ నేను వాళ్ళలో లేను అని చెప్పినప్పుడు అంటే భగవాన్ ఫీచర్లో ఆయన అవైలబుల్ లేరు అని చెప్పాం కదా. కానీ మనము ఎప్పుడైతే మహాభారతం జరిగిందో అప్పుడు ద్వాపార యుగంలో కృష్ణ ఉన్నారు కదా. సో అంటే భగవాన్ ఫీచర్లో కూడా అక్కడ అందరికీ కనిపిస్తున్నారు కదా. సో మరి ఎలా ఇది విషయం అనేది కరెక్ట్ అవుతుంది? ఒకవేళ ఆల్రెడీ అందరికీ కనిపిస్తున్నారు కదా, మరి నేను వాళ్ళ యందు లేను అనేసి లేదా వాళ్ళు నన్ను చూడలేదు అని మనం ఎలా చెప్పొచ్చు? ఆ యుగంలో ఆయన పుట్టాడు కదా సార్, ఆ యుగంలో ఉన్నాడు, ఆయన ఎగ్జిస్ట్ అయ్యారు కనుక అందరికీ కనిపించారు. ఇప్పుడు మనకి కనిపించారు, మనలో లోపల పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నా మనకి ఇప్పుడు కనపడటం లేదు. కాదు, నేను అడిగింది ఏంటి అంటే నేను వాళ్ళకి అంటే ఇప్పుడు ఏమన్నారు, సేవ చేయకుండా ఆయన అనుభూతి అనేది పొందలేమని అన్నాము, ఆయనని చూడలేమని అన్నాం కదా. మరి మహాభారతం ఆ టైంలో ఆయన అక్కడ ఉన్నారు కదా, మరి సేవ చేయని వాళ్ళకు కూడా కనిపించారా?
కనబడలేదు ప్రభు. Those who have spiritual vision, they could see him as a అనుభూతి God. కలగలేదు ప్రభు. Others seen him as a normal human being. ఎస్ హరి బోల్. సో సేవ చేయలేదు, చెప్పాము. ప్రసాదం లేదు, భగవంతుని సామాన్య రుచి మహు కాలేదు సో ప్రభుజీ. దుర్యోధన శిశుపాల్ ఏమీ సేవ చేయలేదు, కానీ వాళ్ళకి కనబడ్డారు కదా అని అంటే వాళ్ళకి కనబడ్డారు, కానీ అనుభూతి అనేది రాలేదు. భగవంతుణ్ణి చూడడం అనంటే భగవంతుని అనుభూతి అనేది మనకి కలగడం. రైట్, భగవంతుడి అనుభూతి కలిగింది అనుకోండి, సత్ చిత్ ఆనంద్ ఈ మూడు అనేది వస్తాయి. రైట్, కానీ భగవంతుడిని మనం చూస్తున్నాం కానీ ఈ మూడిట్లో ఏ తేడా రావట్లేదు, ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది లేదనుకోండి, అంటే మనం చూడనట్టే. ఒకవేళ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతుంది అని అనుకోండి, అంటే మనం చూసినట్టే. సో ఇందాక పంపాపౌల్ మాతాజీ చెప్పినట్టు కొందరు ఆయనని మనిషిలాగా మనలో ఒకడిలాగా వచ్చాడు కాబట్టి మనలో ఒకడే అని అనుకున్నారు, కానీ కొందరికి మాత్రం తెలుసు ఆయన భగవంతుడు అనేసి. సో కళ్ళకి అందరికీ కృష్ణ భగవంతుడిలా కనపడలేదు. రైట్, ఎవరైతే సేవోన్ముఖే హి జిహ్వాదో, సో తన నామం తీసుకొని తన ప్రసాదం తీసుకొని తన వైపు ఉన్ముఖయ్యారు, రైట్, భక్తియుత సేవ చేశారు, వాళ్ళకి మాత్రమే తను వ్యక్తమయ్యారు. అదర్వైజ్ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ లాగా కనబడ్డారు, నార్మల్ వ్యక్తిలాగా కనబడ్డారు, కానీ భగవంతుడిలాగా కనపడలేదన్నమాట. ఎందుకంటే బహిర్ముఖమై ఉన్నప్పుడు ఆయన మనిషిలాగే కనిపిస్తాడు, లేదా నార్మల్ వ్యక్తి అందరిలాగే కనిపిస్తాడు, కానీ ఉన్ముఖ అయినప్పుడు మాత్రము ఆయన భగవంతుడు అనేది తెలుస్తుందన్నమాట. అయితే అది తెలవడానికి రీజన్ ఏంటంటే మనం సేవ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఆయన అలో చేస్తారు. యాక్చువల్గా అయితే నువ్వు చూడలేవు, నువ్వు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ పొందలేవు, కానీ నువ్వు సేవ చేస్తున్నావు కాబట్టి నేను నీకు యాక్సెస్ ఇస్తా, అనుమతిస్తాను, నా అనుభూతి నీకు కలిగేలాగా అనేసి. రైట్, సో ఇలా మనము భగవంతుణ్ణి ప్రతి చోట చూడాలి అని అంటే మనం ఏం చేయాలి, సేవ చేయడానికి మనము ట్రై చేయాలన్నమాట. సో సేవ యాజ్ ఆఫ్ నో మనం ఎట్లా అంటే బుద్ధిపూర్వకంగా చేస్తామన్నమాట. అంటే ఇంటెలిజెన్స్ యూస్ చేసి, ఓకే నాకు మనసుకి చేయాలని లేదు కానీ మనకు శాస్త్రాలు గురువులు సాధువులు చేయమని చెప్తున్నారు కాబట్టి మనం చేయడం స్టార్ట్ చేస్తాం. సో అలా చేస్తూ చేస్తూ ఒకానొక స్టేజ్లో మనము ప్రేమ భక్తి అనేది చేస్తాం అన్నమాట. రైట్, సో ప్రీతిపూర్వకంగా బాగా ప్రేమతో భక్తి చేస్తాం కదా, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం లోపల కానీ బయట కానీ భగవంతుణ్ణి చూడగలం అన్నమాట. సో ఈ విధముగా సామాన్య జనములకి అతడు దర్శనీయుడు కాదు, భగవానుడు సర్వవ్యాపి అయి సర్వత్రా నిలిచి ఉన్నను భౌతిక ఇంద్రియములకు గోచరింపడని ఇక్కడ చెప్పబడనేది. సో గోచరింపడం అంటే క్యాచ్ చేయలేరు అనమాట. ఎట్లాగైతే ఇప్పుడు ఈ బాటిల్ ఉందో, రైట్, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను, అందరికీ చెయ్యి ఉంది కదా, ఆ చెయ్యి మీ కళ్ళ ముందు పెట్టుకోండి. ఓకే, అందరి చెయ్యి కళ్ళ ముందు పెట్టుకోండి. నా మీ కళ్ళు మీ చెయ్యిని చూస్తున్నాయా? Yes. ఓకే, Yes. ఇప్పుడు అడుగుతా క్వశ్చన్, అది ఆలోచించి ఆన్సర్ ఇవ్వండి. మీ చెయ్యి మీ కళ్ళని చూస్తుందా? లేదు. రైట్, సో యాక్చువల్లీ కళ్ళు ఎలాగైతే చెయ్యిని చూడగలవో అదే విధంగా చెయ్యి కళ్ళని చూడలేదు. సో కృష్ణ మనల్ని అందరినీ చూడగలరు, కానీ మనం కృష్ణని ఎప్పుడు చూడగలమనంటే కృష్ణ మనకి అనుమతిస్తేనే. సో అందరికీ ఆయన మన ఈ భౌతిక ఇంద్రియాలే ఉంటాయి కాబట్టి అందరికీ ఈ ఇంద్రియాలతో గోచరింపడు. రైట్, సో అవ్యక్త మూర్తి అయి తను ప్రపంచం మొత్తం అంటే మొత్తం ఈ జగత్తులో వ్యాపించి ఉన్నను, మనం మాత్రము ఆయనని చూడలేము. కానీ మనం చూడలేకపోయినా సరే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఏంటంటే మనము ఆయన పైననే ఆధారపడి ఉన్నాము. రైట్, సో ఆయన లేరు అని అనుకోండి, దెన్ మనం ఏం చేయలేము. సో భగవంతుడికి ఇంకో పేరేముంటుంది అని అంటే, లేదా ఇంకో గుణం ఏమంటే స్వరాట్ అంటారు. స్వరాట్ అంటే ఏంటంటే ఆయన ఎవరిపైన డిపెండ్ అవ్వరు, ఆయన శక్తి ఎవరిపైన ఆధారపడి ఉండదు. ఆయన ఐశ్వర్యం కానీ ఆయన ఏం చేయాలనుకున్నా సరే అది ఎవరిపైన ఆధారపడి ఉండదు. కానీ మనం ఏం చేయాలన్నా సరే ఎవరిపైన ఆధారపడాలి? దేవుడి పైన. రైట్, ఇప్పుడు నేను ఏదైతే మాట్లాడుతున్నానో, రైట్, ఇక్కడ ఆలోచన వచ్చి ఉంటుంది అండ్ నా వోకల్ కార్డ్స్ ద్వారా నేను మాట్లాడుతున్నాను. అదే ఇక్కడ మాట్లాడే ఫీచర్ కానీ ఆలోచన శక్తి కానీ ఇవన్నిటికీ మూలం ఎవరు, ఆధారం ఎవరు? భగవంతుడు. రైట్, కానీ భగవంతుడు మాట్లాడుతున్నారు అనుకోండి,
దానికి ఎవరి నుంచైనా ఆయన శక్తి తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉందా? లేదు. లేదు. సో హీస్ స్వరాట్. ఓకే, ఆయనకి ఎవరిపైన డిపెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ మనం అందరం మాత్రం ప్రతిదీ కూడా ఆయన పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ విషయం తెలుసుకోవడం ఎందుకు మనకి ఇంపార్టెంట్ అంటే అప్పుడే మనకి భగవంతుని ఐశ్వర్యం అనేది తెలుస్తుంది. అండ్ భగవంతుని ఐశ్వర్యం తెలిసినప్పుడు మనలో కొంచెము సబ్మిషన్, శరణాగతి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అండ్ దాంతో పాటు మనకు ఒక కృతజ్ఞత భావం కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అరే నేను ఇంత చేయగలుగుతున్నాను కదా, దీనికి మొత్తం క్రెడిట్ నేనే తీసుకుంటున్నాను, లేదా నాకు ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళకి, నాకు ఎవరు హెల్ప్ చేశారో, నా కళ్ళకి ఎవరైతే కనబడుతున్నారో హెల్ప్ చేసినట్టు వాళ్ళకి కొంచెం క్రెడిట్ ఇస్తున్నాను. కానీ యాక్చువల్గా వీటన్నిటికీ ఆధారం భగవంతుడే. సో ఆయనకి కదా నేను క్రెడిట్ ఇవ్వాల్సింది, ఆయన పట్ల కదా నాకు ఇంకా కృతజ్ఞత భావం ఉండాలి అనేది మనకు తెలుస్తుంది అనమాట. సో మనకి శరణాగతి, కృతజ్ఞత భావం వచ్చిందనుకోండి, భక్తిలో మనము చాలా ముందుకు వెళ్ళగలం. సో భగవంతుని పైన ఆధారపడి మనం ఉన్నామనే విషయం ఒకవేళ మర్చిపోయాము, తెలుసుకోలేకపోయాము అనుకోండి, ఆయన ఆశ్రయం మనం తీసుకోము. వి డోంట్ టేక్ హిస్ షెల్టర్. అల్టిమేట్లీ భగవంతుడే మనల్ని పోషించేది, కంట్రోల్ చేసేది, మనకి కావాల్సింది ఇచ్చేది, మనకి మంచి చేసేది అంతా అల్టిమేట్లీ భగవంతుడే. కానీ భగవంతుడు వేరు వేరు ప్రతినిధుల్ని పంపించవచ్చు మన జీవితంలో అవన్నీ చేయించడానికి. కానీ దానికి ఆధారము, మూలము ఎవరు అంటే భగవంతుడే. సో కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే కొందరు భక్తి చెయ్యండి అని అంటే వేరు వేరు కారణాలు ఇస్తూ ఉంటారు. యాక్చువల్గా మా అమ్మ నాన్నకి నేను సేవ చేసుకోవాలి, నా ఫ్యామిలీని నేను చూసుకోవాలి, నా బాధ్యతలు చాలా ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి నేను కృష్ణ షెల్టర్ తీసుకోలేను, నేను కృష్ణ భక్తి చేయలేను అనేసి చెప్తూ ఉంటారు. రైట్. బట్ యాక్చువల్గా మనము కృష్ణకి తప్ప ఎవరికి ఎంత సేవ చేయడానికి ట్రై చేసినా సరే, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే వాళ్ళకి కావాల్సినంత సాటిస్ఫాక్షన్ మనం ఇవ్వలేము. వాళ్ళకి సేవ చేస్తూ మనకి ఎంత సాటిస్ఫాక్షన్ రావాలని అనుకుంటున్నామో అంత సాటిస్ఫాక్షన్ రాదు. అండ్ రెండోది, ఎవరికి ఎంత సేవ చేసినా సరే, ఓకే, మన ఆధ్యాత్మిక గురువు, వైష్ణవులు మరియు భగవంతుడు, ఈ ముగ్గురికి తప్ప ఇంకెవరికి ఎంత సేవ చేసినా సరే మహా అయితే మనకి పుణ్యం వస్తుంది, కానీ జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి నుంచి బయటపడే అవకాశం అనేది లేదు. ఏదర్ స్వర్గానికి వెళ్తాము లేదా నరకానికి వెళ్తాము, మళ్ళీ ధరాతలంకి వస్తాము, కానీ ఇక్కడే ఈ బ్రహ్మాండంలోనే తిరుగుతాము, జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి నుంచి బయటపడము. అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం ఎవరిని ఎంత బాగా చూసుకోవాలనుకున్నా సరే దెర్ ఈజ్ నో గ్యారంటీ దాట్ మనం అనుకున్నంత కాలం వాళ్ళు ఉంటారనేసి. సడన్గా వన్ షాట్ మనం ఎవరెవరికి సేవ చేస్తున్నామో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ జగత్తు నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు, మన నుంచి దూరం అనేది వెళ్ళిపోవచ్చు. సో మనం కొన్నిసార్లు ధనం యొక్క ఆశ్రయం తీసుకుంటాము, పలుకుబడి యొక్క ఆశ్రయం తీసుకుంటాము, మన బుద్ధి ఆశ్రయం తీసుకుంటాము, మనకి నచ్చిన వాళ్ళ ఆశ్రయం తీసుకుంటాము, వాళ్ళకే సేవ చేయాలని అనుకుంటాం. కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక్క క్షణంలో కూడా అన్నీ మన నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు. సో అప్పుడు మనం తెలుసుకుంటాం ఏంటంటే యాక్చువల్గా కృష్ణ ఇస్ ద అల్టిమేట్ షెల్టర్ అని. కానీ మీరు చెప్పండి ఏది బెటరు? అన్ని పోగొట్టుకున్న తర్వాత కృష్ణనే అల్టిమేట్ షెల్టర్ ఆయనని ఇగ్నోర్ చేయకూడదని తెలుసుకోవాలా, లేదా అన్ని ఉన్నప్పుడే తెలుసుకోవడం బెటర్? అన్ని ఉన్నప్పుడు అది ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడే తెలుసుకోవడం టెంపరీ. సో కొన్నిసార్లు కొందరు అంటారనమాట ఏంటంటే మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ. సో అమ్మా నాన్నల్ని మించిన భగవంతుడు లేరు, వాళ్ళే దేవుళ్ళు, వాళ్ళకి సేవ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనేసి అంటారు. సో యాక్చువల్గా మాతృదేవో భవ, పితృదేవో భవ అంటే మాత్ర మాత అండ్ పిత వీళ్ళిద్దరూ భగవంతుని ప్రతినిధులలాగా పనిచేస్తూ ఆ సంతానం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ సంతానాన్ని భగవంతునికి ఉన్ముఖం చేయాలి. అంటే బహిర్ముఖమై వచ్చాడు, సో మీ ఇద్దరు బాధ్యత ఏంటంటే మళ్ళీ ఉన్ముఖ్ చేయడం, మళ్ళీ కృష్ణ సేవలో పెట్టడం. సో ఏ తల్లిదండ్రులైతే, ఏ బంధువులైతే, ఏ ఫ్రెండ్స్ అయితే, ఏ స్నేహితులైతే, ఏ శ్రేయాభిలాషులైతే భక్తి గురించి మీకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వట్లేదో, భక్తిలో ముందుకెళ్ళడానికి మీకు సహాయపడట్లేదు, విరుద్ధంగా నిలబడుతున్నారో వాళ్ళు నిజమైన తల్లిదండ్రులు కాదు, నిజమైన రిలేటివ్స్ కాదు, నిజమైన ఫ్రెండ్స్ కాదు. సో హూ ఆర్ ద రియల్ వెల్ విషర్స్, రియల్ ఫ్రెండ్స్, రియల్ పేరెంట్స్ అంటే ఎవరైతే మనల్ని జన్మ మృత్యు జరావ్యాధి నుంచి బయటపడడానికి హెల్ప్ చేస్తున్నారో వాళ్ళే రియల్ వెల్ విషర్స్ అన్నమాట. మనకి నీలకంఠ గోస్వామి కేవలాష్టకంలో కూడా చెప్తారనమాట, స గురు స పితా చపి స మాతా బంధవోపి సహ శిక్షయేచ్చేత్ సదా స్మర్తుం హరేర్నామైవ కేవలం.
సో నిజమైన మాతా పిత గురు వీళ్ళందరూ ఎవరు అని అంటే భగవంతుని వైపు మనల్ని నడిపించేవాళ్ళు. ఎందుకంటే అలా నడిస్తేనే మనం జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి నుంచి బయటపడతాము. అది కాకుండా మనకి ఆపోజిట్గా ఉన్నారు అని అనుకోండి, దెన్ దే ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఫుల్ జస్టిస్ టు దర్ రోల్. వాళ్ళు వాళ్ళ బాధ్యతకి న్యాయం చేయట్లేదు. వాళ్ళకి ఏదైతే బాధ్యత ఇచ్చాడో భగవంతుడు దానికి న్యాయం చేయట్లేదు. సో మనం రెస్పెక్ట్ అందరికి ఇవ్వాలి, సేవ చేయాలి అందరికీ. కానీ భగవంతుణ్ణి పక్కన పెట్టి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. నేను తల్లిదండ్రులకు సేవ చేస్తున్నాను కదా, నా ఫ్యామిలీని నేను చూసుకుంటున్నాను కదా, న్యాయంగా బ్రతుకుతున్నాను కదా, ఇంకెందుకు నేను భగవంతు శరణు తీసుకోవాలి అని అన్నామనుకోండి, దెన్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ద రైట్ థింగ్. రైట్. సో భగవంతుణ్ణి పట్టుకొని అందరినీ వదిలేయమని భగవంతుడు ఎప్పుడు చెప్పడు. కానీ అందరినీ బాగా చూసుకుంటూ నా శరణు తీసుకో, అప్పుడే అన్నీ సవ్యంగా జరగగలవు అనేసి చెప్తారనమాట. సో రెండు ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఉన్నాయి. ఒకటేంటంటే భగవంతుని పేరు చెప్పి అన్ని బాధ్యతల నుంచి తప్పించుకోవడము, ఫ్యామిలీని పట్టించుకోకుండా ఉండడం, ఇవన్నీ చేయడం, ఇది ఒక ఎక్స్ట్రీమ్. రైట్. ఇంకొక ఎక్స్ట్రీమ్ ఏంటంటే నాకు ఫ్యామిలీనే, నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఇంపార్టెంట్, నేను భగవంతుడిని పట్టించుకోను. సో ఈ రెండు కూడా తప్పే. మనం ఏంటంటే మధ్యలో రావాలన్నమాట. రైట్. సో ఈ మధ్యలో రావడం ఎప్పుడు జరుగుతుంది? భగవంతుడు అన్నిటికీ ఆధారం అని తెలుసుకున్నప్పుడు. రైట్. సో నేను కేవలాష్టకం లెక్చర్ చెప్పేటప్పుడు కూడా చెప్పాను. ఇప్పుడు నాకు తల్లి జన్మనిచ్చింది, తండ్రి పోషించాడు అనేసి మనం చెప్తాము. కానీ మీరు చూడండి, ఎవరైతే మాతాజీ ఉంటారో, ఎవరైతే పిల్లాడిని జన్మనిస్తారో, వాళ్ళు జన్మనిచ్చే ముందు వాళ్ళకి పాలు అనేది రావు. కానీ డెలివరీ అయిన తర్వాతనే పాలు వస్తాయి. సో ఆ పుట్టిన పిల్లాడికి పోషణ జరగడం కోసము సప్లై పాలు ఎవరు చేస్తున్నారు? భగవంతుడు. భగవంతుడు బ్రో. రైట్. అంటే ఇంతకుముందు డెలివరీ అవ్వకముందు లేని పాలు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అంటే భగవంతుడు అరేంజ్ చేశారు. ఎందుకంటే ఈ పిల్లాడికి పోషణ జరగాలి కాబట్టి. రైట్. సో తల్లి పాలు ఇవ్వాలని అనుకుంటే కూడా అక్కడ పాలు భగవంతుడు అరేంజ్ చెయ్యాలి. రైట్. సో డెఫినెట్గా మనకి ఏదైతే పోషణ జరగడానికి శరీరం అనుకోండి, ఆ శరీరానికి పోషణ ఇవన్నీ కూడా మనకి మాతాపిత, రైట్, ఫాదర్ అండ్ మదర్ నుంచి వస్తాయి మేజర్గా. బట్ దే ఆర్ నాట్ ద సోల్ గివర్. అంటే ఆత్మ వాళ్ళు సృష్టించింది కాదు. రైట్. అండ్ మొత్తం అరేంజ్మెంట్ అనేది వాళ్ళు స్వతహాగా ఇండిపెండెంట్గా చెయ్యట్లేదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్ కృష్ణ. సో కృష్ణ ప్రతినిధుల్లాగా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తే డెఫినెట్గా పిల్లలు తల్లిదండ్రుల పట్ల గ్రాటిట్యూడ్ చూపిస్తూ వాళ్ళు కూడా సేవ చేస్తారు. అండ్ దాంతోపాటు వాళ్ళు భక్తి సేవలో కూడా ముందుకు వెళ్తారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎవరైతే మదర్ ఫాదర్ ఉంటారో వాళ్ళకు కూడా ఈ స్పిరిచువల్ బెనిఫిట్ వస్తుంది అండ్ పిల్లలు కూడా వస్తుంది. మీకు ధ్రువ మహారాజ్ కథ గుర్తుంది కదా. ధ్రువ మహారాజ్కి తపస్య చేస్తూ భగవంతుడిని ప్రాప్తం చేసుకో అనే సజెషన్ ఫస్ట్ ఎవరిస్తారు? మదర్. రైట్. సునీతి. ఓకే. సో వాళ్ళ మదర్ అనేది ఇస్తుంది. అప్పుడు లాస్ట్కి ఎప్పుడైతే ధ్రువ మహారాజ్ వైకుంఠ విమానం ఎక్కి వైకుంఠానికి వెళ్తూ ఉంటారో, మరి మా తల్లి సంగతి ఏంటి అని అడిగినప్పుడు విష్ణుదూతలు ఏం చెప్తారు? ఎదురుగా ఇంకొకటి వెళ్తుంది కదా ప్లేన్, అందులో మీ అమ్మగారు వెళ్తున్నారు అనేసి. సో అంత ఘోరమైన తపస్సు చేసి భగవంతుడిని ప్రాప్తం చేసుకుంది ధ్రువ మహారాజ్. కానీ దాని బెనిఫిట్ తల్లికి కూడా వచ్చిందా లేదా? రైట్. సో చాలాసార్లు మనకి ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే పిల్లలకి బెనిఫిట్ మనము అంతా మంచిది ఇవ్వాలి అనే దాంట్లో మనం ఏం మర్చిపోతాము అని అంటే నిజంగానే అన్నిటికంటే అల్టిమేట్ బెనిఫిట్ ఇచ్చే విషయమే మర్చిపోతాం అనమాట. చాలాసార్లు పిల్లలకి స్కూల్ పంపిస్తారు, కాలేజ్కి పంపిస్తారు, తినడానికి మంచి ఫుడ్ ఇస్తారు, ఉండడానికి మంచి వసతులు ఇస్తారు, కానీ సంహౌ భక్తిని ఇవ్వలేకపోతారు. అండ్ దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనం ఎంత ఇచ్చినా సరే అది ఏదో రోజు పోయే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ భక్తి అనేది చేకూర్చామనుకోండి, ఏది ఉన్నా లేకపోయినా వాళ్ళు ఎలా ఈ జగత్తులో ఉండాలి, ఈ జగత్తు నుంచి ఆ జగత్తుకి ఎలా వెళ్ళాలి అనే నాలెడ్జ్ వాళ్ళ దగ్గర ఉండిపోయింది అనుకోండి, దెన్ వాళ్ళకి అల్టిమేట్ బెనిఫిట్ జరిగినట్టే. కానీ మనం అన్ని ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళకి ఇవ్వడంలో, వాళ్ళ పోషణలో బాగా బిజీ అయిపోయి ఎంతో సంపాదించడంలో వాళ్ళకి భగవంతుడిని ఇంట్రడ్యూస్ చేయించడము, భక్తి ఇంట్రడ్యూస్ చేయించడం మర్చిపోయాం అనుకోండి, దెన్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ది అల్టిమేట్ థింగ్ ఫర్ దెమ్. సో మిగతా అన్ని అంటే ఏంటంటే జస్ట్ లైక్ ఎ డెకరేషన్ అన్నమాట. కానీ నిజంగా ప్రాణం పోసేది ఏంటి అంటే భక్తి. సో భగవంతుడి పైనే అంతా ఆధారపడి ఉన్నది. నేనైనా సరే నీకు ఏదైతే ఇవ్వగలుగుతున్నానో అది భగవంతుడి కృప వల్లే.
సో నేను ఏదైతే ఇస్తున్నానో నాకు కృతజ్ఞతను చూపించవచ్చు, అందులో తప్పులేదు, నాకు సేవ చేయొచ్చు, అందులో తప్పులేదు. కానీ భగవంతుడిని ఎప్పుడు నిర్లక్ష్యం చెయ్యకు. రైట్? సో భగవంతుడి సేవ అనేది ఇంపార్టెంట్ అనే విషయం ఒకవేళ తల్లిదండ్రి చెప్తున్నారు అనుకోండి, లేదా మనం మన పిల్లలకి చెప్తున్నాం అనుకోండి, దెన్ దాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ థింగ్ విచ్ అ పేరెంట్ హ్యాస్ టు డూ. రైట్? సో ఈ విషయము ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకి భగవద్గీతలో ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట. సో మనము అన్నిటికీ ఆధారపడి ఉన్నది భగవంతుడి పైననే, అతని పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. సప్తాధ్యాయమున ఇదివరకే చర్చింపబడినట్లు వ్యక్తమైన ఈ భౌతిక జగత్తంతయు అతని ఉత్తమమైన ఆధ్యాత్మిక శక్తి అంటే ఇంటర్నల్ పొటెన్సీ ఆర్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ, న్యూనమైన శక్తి అంటే బహిరంగ శక్తి సమ్మేళనం చేతనే ఏర్పడినది. ఈవెన్ మనం ఏంటి, తటస్థ శక్తి. ఇటు అంతరంగిక శక్తిలో మనం ఆత్మ, అండ్ ఈ శరీరం ఇది ఏంటంటే బహిరంగ శక్తిది. సో రెండు కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి మనము తటస్థ శక్తి. సూర్యకాంతి విశ్వమంతటను వ్యాపించి ఉండినట్లు భగవానుని శక్తి కూడా సృష్టి అంతటా వ్యాపించి ఉన్నది. సర్వమును ఆ శక్తి పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. ఇందాక మనం చెప్పాం కదా, బ్రహ్మేతి భగవానితి, సారీ, బ్రహ్మేతి పరమాత్మ ఇది భగవాన్ ఇది శబ్దతే. సో బ్రహ్మన్, పరమాత్మ, భగవాన్, ఈ మూడు ఫీచర్స్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి సూర్యుడు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారు. రైట్? సో సూర్యకాంతి ఏదైతే ఉందో అది బ్రహ్మన్. సూర్యుడు ఏదైతే సన్ గ్లోబ్ ఉంటుందో మనకి కనబడే సూర్యుడు ఏదైతే ఉంటాడో అదేంటంటే పరమాత్మ. రైట్? మనకి కనబడని సూర్యదేవ. రైట్? సూర్యుడు కూడా ఒక దేవత. రైట్? సో అదైతే మనకి కనపడరు కదా. సో ఆ దేవత ఏంటి అంటే అది పర్సనల్ ఫామ్ ఉంటుంది. రైట్? రెండు చేతులు రెండు కాళ్ళు ఉండే రూపం అనేది ఉంటుంది, అదేంటంటే భగవాన్ లాగా. రైట్? సో సూర్యకాంతి, సూర్యగ్రహము, రైట్, ఆ సూర్యుడు ఏదైతే గ్లోబ్ ఉందో సన్ గ్లోబ్ లాగా అది, అండ్ భగవాన్ సూర్యదేవ్. సో ఈ ముగ్గురు ఎలాగైతే డిఫరెంటో అలాగే బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి. రైట్? సో సూర్యుడి నుంచే ఆ సన్ గ్లోబ్ అనేది వస్తుంది, దాని నుంచే సూర్యకాంతి వస్తుంది కదా. అలాగే భగవంతుడే తన ఇంకో ఫీచర్లో యాజ్ అ పరమాత్మగా వస్తారు, ఇంకో ఫీచర్లో అవ్యక్తమూర్తి లాగా ఉంటారు. సో సూర్యకాంతి ఎలాగైతే ప్రపంచమంతటా వ్యాపించి ఉందో అలాగే భగవంతుడు అవ్యక్తమూర్తి అన్ని చోట వ్యాపించి ఉన్నారు. సో మీరు చూడండి, సూర్యుడి పైననే అన్ని ఆధారపడి ఉంటాయి యాక్చువల్గా మన మనుగడ సాగాలి అంటే. ఒక 2-3 రోజులు సూర్యుడు రాలేదనుకోండి, పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఆల్రెడీ జరుగుతుంది కలవలం కదా. కలవలం అవుతుంది. రైట్? సో సూర్యుడు లేకపోతే ఆ గ్రోత్, వెజిటేషన్ కానీ, ఆ డిస్ఇన్ఫెక్షన్ కానీ, అంటే మనకి ఏదైతే ఆ క్రిమి కీటకాల వల్ల మనకి ఏదైతే రోగాలు పెరుగుతాయో, రైట్, అవన్నీ కూడా పెరగకుండా దాన్ని ప్రాపర్గా కంట్రోల్ ఉండాలంటే సన్లైట్ ప్రాపర్గా ఉండాలి. మన లోపల కూడా డి విటమిన్ కానీ లేకపోతే ఇంకేదైతే వేరే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్రాపర్గా ఉండాలంటే మనకి ఆ సన్ బాత్ అనేది అంటే ఆ సూర్యకాంతిలో మనము ఉండాలి కాసేపు అయినా సరే. సో అట్లా సూర్యుడి కాంతి పైన చాలా విషయాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి. సో ఆ సూర్యకాంతి పైన చాలా విషయాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి. ఆ సూర్యకాంతి, సూర్యుడు, సూర్యదేవుడు అందరూ కృష్ణ పైన ఆధారపడి ఉన్నారు. సో అల్టిమేట్లీ మనము కృష్ణ పైననే ఆధారపడి ఉన్నాము. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి పరపోట్లు ఏం చెప్తారు అంటే, భగవానుడు సర్వత్ర వ్యాపించి ఉండుటే అతను తన వ్యక్తిగత రూపమును కోల్పోయిన వారని ఎవ్వరూ భావింపరాదు. సో ఇప్పుడు తను వ్యాపించి ఉన్నారు అని అంటే తన అస్తిత్వం ఏదైతే ఉందో యాజ్ అ భగవాన్గా అది డిజాల్వ్ అయిపోయింది, కరిగిపోయింది అని అనుకోకూడదు. రైట్? సో మనకి ఈశోపనిషత్లో ఫస్ట్ ఒక శ్లోక ఉంటుంది, ఇన్వొకేషన్ మంత్ర అంటారు. ఓం పూర్ణమదః పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణమేవావశిష్యతే అనే ఆ శ్లోకం ఉంటుంది, పూర్తిగా నేను చెప్పలేదు. సో అందులో ఏంటంటే కృష్ణ కంప్లీట్ అన్నమాట. సో ఆ కంప్లీట్ నుంచి ఏదైతే పార్ట్ వస్తుందో బయటికి అది కూడా కంప్లీటే. సో కంప్లీట్ నుంచి ఒక పార్ట్, కంప్లీట్ పార్ట్ బయటకు వచ్చిందనేసి ఇది ఇన్కంప్లీట్ ఉంటుందని ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కేక్ ఉందనుకోండి, కేక్ని కట్ చేసిన తర్వాత ఒక పీస్ తీసామనుకోండి, కేక్ పూర్తిగా ఉంటుందా లేదా తగ్గుతుందా అందులో ఏదైనా భాగం? తగ్గుతుంది. రైట్? బట్ ఇమాజిన్ ఒక కేక్ ఉంది, దాన్ని కోసి పీస్ తీశారు, పీస్ కూడా మీ చేతిలో ఉంది కానీ కేక్ అక్కడే పూర్తిగా ఉంది. ఇలా ఎన్ని పీసెస్ తీసినా సరే అక్కడ కేక్ అలాగే ఫుల్గా ఉందనుకోండి, ఆశ్చర్యం వేస్తుందా లేదా? సార్ అదే పూర్ణం అంటే. సో పూర్ణం అంటే ఏంటంటే
అది కంప్లీట్గా ఉంటుంది. దాని నుంచి ఎన్ని కంప్లీట్ ఎక్స్పాన్షన్స్ వచ్చినా సరే, ఎన్ని విస్తారాలు వచ్చినా, ఎంత వ్యాపించినా సరే, అది కంప్లీట్గానే ఉంటుంది. సో ఈ విషయం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అందుకనే అచింత్య అంటారు దీన్ని. అలా ఎలా ఉండగలదు, మనమైతే ఎప్పుడు అలా చూడలేదు కదా అని అనుకుంటాం. సో అచింత్య అంటే ఏంటంటే మనము మన ఇంద్రియాల ద్వారా, మన బుద్ధి మనస్సు ద్వారా దాన్ని పట్టుకోలేమన్నమాట. కానీ ఎప్పుడైతే భగవంతుడు మనకి ఆ స్పిరిచువల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఇస్తారు, రైట్, అప్పుడు మనకి ఇది అర్థమవుతుంది అనమాట. అయితే మీరు చూసుంటారు, చాలా మంది భగవద్గీత అనేది చదువుతారు, కానీ అందరికీ అర్థమవుతుందా? అర్థం అవును. అవుతుంది. ఉమ్? అర్థం నో అవుతుంది ప్రభు. ప్రభుజీ. అర్థం అవ్వదు కదా. వ్యాస రైట్. భగవానుడే చెప్పాడట కదా, చెప్పిన కృష్ణుడికి మాత్రమే 100% తెలుసు, విన్న యా అర్జునుడికి 80% తెలుసు, నాకు 70% తెలుసు, మిగిలిన వాళ్ళకి ఇంకెంత పర్సెంట్ తెలుస్తుందో నాకు తెలియదు అన్నట్టు. అలాగా సో మనకు పూర్తిగా అర్థమే కాదు. వేదైశ్చ సర్వేర్ అహం ఏవ వేద్య వేదాంత కృత్ వేదావిత్ ఏవ చాహం. 15.15లో కృష్ణ ఏమంటారంటే ఐఎమ్ ద నోవర్, నా నుంచే నాలెడ్జ్ వస్తుంది, నాకు మాత్రమే అది పూర్తిగా తెలుసు అనేసి అంటారు. మరి పూర్తిగా కృష్ణకే తెలుసు, మనం ఎవ్వరికి ఏమీ తెలీదు. కానీ మనకి తెలియాలి అని అంటే, అర్థం అవ్వాలంటే ఏం చెయ్యాలి అని అంటే, శ్రీమద్ భాగవతంలో ఒక శ్లోకం ఉంటుంది. ఏంటంటే యథా యథాత్మా పరిమృజ్యతే సౌ మత్పుణ్యగాధా శ్రవణాభిధానై తథా తథా పశ్యతి వస్తు సూక్ష్మం చక్షుర్యథైవాంజన సంప్రాప్య యుక్తం. So when a deceased eye is treated with medical ointment, it gradually recovers its power to see. కంటికి ఏదన్నా ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకోండి, దానికి డాక్టర్ డ్రాప్స్ కానీ ఆయింట్మెంట్ కానీ ఏదో ఇస్తాడు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే కంటి చూపు మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది. కంటికి ఏదన్నా వచ్చిందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాటరాక్ట్ లాంటిది వచ్చిందనుకోండి, విజన్ క్లియర్గా ఉండదు, రైట్. సో అలాగే కాన్షియస్ లివింగ్ ఎంటిటీ ఎవరైతే జీవ ఉన్నారో, ఆయన మటీరియల్ కంటామినేషన్ని, అంటే ఈ భౌతిక ప్రదూషితమై మనం ఉన్నాం కదా భౌతిక ప్రవృత్తితో, రైట్. సో అది హీరింగ్ అండ్ చాంటింగ్, కృష్ణ కథ వినడం వల్ల, కృష్ణ నామం తీసుకోవడం వల్ల చేర్చే ద పాయస్ నరేషన్ ఆఫ్ మై గ్లోరీస్ అంటే కృష్ణ కథ. సో అది మనం వింటే ఏమవుతుంది అని అంటే హీ రీగెయిన్స్ హిజ్ ఎబిలిటీ టు సీ మీ. సో తను ఏం చేస్తుంది, తనకి ఆ చూపు అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి ఎవరికి అర్థం కాదు, ఎవరికి కనబడదు, ఆ అనుభూతి అనేది ఉండదు భగవంతుడిది. కానీ కథ వింటూ నామం తీసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఆ ఎబిలిటీ అనేది, ఆ నైపుణ్యం అనుకోండి, ఆ కెపాసిటీ ఏదైతే ఉందో, రైట్, అది మళ్ళీ తిరిగి వస్తుంది. సో ద అబ్సల్యూట్ ట్రూత్ ఇన్ మై సటల్ స్పిరిచువల్ ఫామ్. సో ఇది మామూలు స్థూల రూపం కాదు, ఎలా పడితే అలా కంటికి కనబడడానికి. ఇది సూక్ష్మమైనది. ఇప్పుడు మనకి మనసే కనబడదు, రైట్. ఎవరికన్నా ఎవరి మనసు అన్నా కనబడిందా? నో ప్రభుజీ. నో. ఎందుకంటే మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం ఇది సూక్ష్మ శరీరం కేటగిరీలో వస్తాయి. సూక్ష్మం అంటే సటల్. సటల్ అంటే ఏంటంటే మనకి కనబడవు, అవి ఉంటాయి కానీ కనబడవు అనమాట. అవి చూడాలి అంటే దానికి సపరేట్గా మనకి అడిషనల్ టెక్నాలజీ అనేది కావాలన్నమాట, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కొన్ని క్రిమి కీటకాలని డైరెక్ట్గా కళ్ళతో చూడలేము. పెద్ద పెద్ద జీవులు అయితే ఏనుగు, కుక్క, పిల్లి, ఎలుక వీటిని చూడొచ్చు. కానీ బాగా చిన్నగా ఒక కరోనా ఉందనుకోండి, దాన్ని మన నేక్డ్ ఐస్తో ఇలాంటి కళ్ళతోనే చూడగలమా? చూడలేదు. ఎస్, చూడలేం, రైట్. సో ఎందుకంటే అవి సూక్ష్మమైనవి, రైట్. సో దానికంటే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటంటే మనస్సు, బుద్ధి, అహంకారం అన్నమాట. ఇవైతే ఇంకా సూక్ష్మమైనవి, రైట్. ఇంకా దానికంటే సూక్ష్మమైనది ఏంటంటే భగవంతుని స్పిరిచువల్ ఫామ్ అన్నమాట, రైట్. సో అత్యంత సూక్ష్మమైనది. సో అత్యంత సూక్ష్మమైనది చూడాలి అని అంటే దెన్ మనకి శుద్ధీకరణ అనేది జరగాలన్నమాట. సో ఒకవేళ మీరు చూసినట్టయితే క్యాట్రాక్ట్ ఒకవేళ ఎవరైనా ఆపరేషన్ చేయించుకుంటే, సో రీసెంట్గా మా అమ్మగారికి జరిగిందనమాట. సో అక్కడ కొన్ని పోస్టర్స్ పెడతారనమాట. అంటే క్యాట్రాక్ట్ సర్జరీ తర్వాత ఎలా ఉంటుంది, సర్జరీ కంటే ముందు ఎలా ఉంటుంది అనేసి కొన్ని ఇమేజెస్ పెడతారనమాట. సో ఇక్కడ కనిపిస్తుందా మీకు బిఫోర్ క్యాట్రాక్ట్ సర్జరీ, ఆఫ్టర్ క్యాట్రాక్ట్ సర్జరీ తేడా కనిపిస్తుందా? ఎస్. ఎస్ ప్రభుజీ. సో ఇక్కడ చూడండి, ఒకటేమో బ్లర్డ్ బిఫోర్ గా బ్లర్గా ఉంది, కలర్ సరిగ్గా లేవు, రైట్. ఇక్కడ చూడండి కలర్ చాలా స్పష్టంగా ఉంది, ఏది ఎంత అనేసి క్లియర్గా ఉందన్నమాట. సో భగవద్గీతలో మెసేజ్ క్లియర్గా ఉంటుంది, కానీ మనకి క్లారిటీ ఉండదు,
ఎందుకనంటే మనము ఏ చక్షుతో చూస్తున్నామో, ఏ దృష్టికోణంతో, ఏ కళ్ళతో చూస్తున్నామో దానికి మెసేజ్ బ్లర్గా ఉంటుంది. ఏంటి ఓసారి అర్జునకి యుద్ధం చేయమంటారు, వాళ్ళు శత్రువులు అని చెప్తారు. ఇంకో శ్లోకమేమో ఎవరితో శత్రుత్వం పెట్టుకోవద్దు, అందరు మిత్రులే, అందరూ నా అంశములే అని చెప్తారు. ఓసారి యుద్ధం అంటారు, ఓసారి వద్దంటారు, ఒకసారి నేను చెప్పింది చెయ్యనంటారు, ఇంకోసారి ఏమో నేను మొత్తం చెప్పేశాను, నీకేం చేయాలనుకుంటున్నావు నీ ఇష్టం అంటారు. సో యాక్చువల్గా ఏం చెప్పాలనుకుంటారు? అన్ని జీవులు నాలో ఉన్నాయి అంటారు, నేను ఆయనలో లేరంటారు, సర్వ వ్యాపించి ఉన్నానంటారు. ఇంకా ఇదైతే పర్లేదు, ఈశోపనిషత్తులో అయితే ఇంకా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉంటాయి అన్నమాట. రైట్, నేను ఒకే చోట ఉంటాను కానీ నేను పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేస్తే నన్ను ఎవరు పట్టుకోలేరు అని అంటారు. సో నువ్వు పరిగెత్తావు, ఆ ఆప్షన్ ఉన్నప్పుడు ఒకే చోట ఉంటాను ఎందుకు చెప్తావు? రైట్, అండ్ ఒకే చోట ఉంటే ఎవరైనా వచ్చి పట్టుకోవచ్చు కదా, కానీ ఎవరు పట్టుకోలేరు అంటావు. సో ఇట్లాంటి చాలా కన్ఫ్యూజింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఉంటాయి. అసలు ఇదంతా సెల్ఫ్ కాంట్రడిక్టరీ. ఒక శ్లోకానికి ఇంకో శ్లోకానికి దాంట్లోనే విరోధం ఉంది, ఏది క్లారిటీగా లేదు అనేసి అనిపిస్తుంది. సో ప్రాబ్లం భగవద్గీతలో ఉందా, ఆ చదివేవాడిలో ఉందా? చదివేవాళ్ళు చదివేవాడిలో ఉందన్నమాట. రైట్, సో చదివేవాళ్ళు ఎందుకంటే అది సూక్ష్మంగా ఉంటుంది. సో భగవద్గీతని ఓపెన్ సీక్రెట్ అంటారు. ఏమంటారు? ఓపెన్ ఓపెన్ సీక్రెట్. సీక్రెట్. ఓపెన్ సీక్రెట్ అంటే ఏంటంటే ముందే ఉంటుంది కానీ కనబడదు. రైట్, సో అట్లాగే భగవద్గీత అందరు చదువుతారు కానీ అర్థం కాదు. ఎవరికి అర్థం అవుతుంది అని అంటే సేవోన్ముఖేహి జిహ్వాదో స్వయమేవ స్ఫురత్యతః. మీరు చాంటింగ్ బాగా చేస్తూ భగవంతుని ప్రసాదం తింటూ మంచిగా సేవ చేస్తూ భగవద్గీత చదివారనుకోండి, మీకు అర్థమయ్యే లెవెల్ చాలా వేరే ఉంటుంది. రైట్, ఇప్పుడు మీకు ఏదైతే అర్థమవుతుందో, ఓకే కృష్ణకి స్వరూపం ఉంటుంది, అవ్యక్త మూర్తిలాగా ప్రతి చోట వ్యాపించి ఉంటారు, పరమాత్మ లాగా హృదయంలో ఉంటారు, అన్నీ ఆయన పైనే ఆధారపడి ఉంటాయి, ఆయననే మనల్ని పోషించేవాడు, పాలించేవాడు, మనల్ని నియంత్రించేవాడు. ఇది ఈజీగా ఉందా లేదా మీకు అర్థం చేసుకోవడం? ఎస్ ప్రభు. బయట వెళ్ళి చెప్పండి ఎవరికన్నా. నమ్మరు ప్రభుజీ. రైట్, నేను నమ్మను. ఆయన అట్లెట్లా నువ్వు నమ్మేసావు అనేసి మనకి మీదే డౌట్ వేస్తారనమాట. అదేంటి క్లియర్గా ఉంది కదా. సి, మనం ఏం చేయాలన్నా సరే భగవంతుడి పైనే ఆధారపడి ఉండాలి. రైట్, మనం సూర్యుడిని కంట్రోల్ చేయట్లేదు, చంద్రుడిని కంట్రోల్ చేయట్లేదు, గురుత్వాకర్షణ కంట్రోల్ చేయట్లేదు, ఎన్నో విషయాలు మనం కంట్రోల్ చేయట్లేదు. అండ్ ఎవ్వరు కూడా వచ్చి చెప్పలేదు నేను కంట్రోల్ చేస్తున్నాను అనేసి. సో అంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ఉన్నారు కదా పైన కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు, వాళ్ళు కంట్రోల్ చేయకపోతే ఇవన్నీ ఎలా సక్రమంగా నడుస్తాయి? ఒక మెషిన్ సక్రమంగా నడవాలి అని అంటే దానికి ఒక నియంత్రకుడు ఉండాలి. రైట్, అట్లాంటిది ఇంత మొత్తం జగత్తుని నడిపిస్తున్నారంటే ఎవరో ఒకళ్ళు ఉండే ఉంటారు కదా. రైట్, అందుకనే సునామీలు వస్తూ ఉంటాయి, భూకంపాలు వస్తూ ఉంటాయి, ఎవరు ప్లాన్ చేయరు కదా. ఒక మనిషిని కదిలించాలి, ఒక వస్తువుని కదిలించాలంటేనే ఒకరి శక్తి కావాలి. అట్లాంటిది ఎంత పెద్ద ప్రాపర్టీని, అంత పెద్ద ల్యాండ్ని మనం కదిలిస్తున్నాము అని అంటే ఆ చర్యలు ప్రతిచర్యలు ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయంటే నిజంగా భగవంతుడు ఉన్నాడు. రైట్, సో ఇది చాలా క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకే, మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన, నా అంశములే అని చెప్తున్నారు భగవంతుడు. సో అంశానికి రూపం ఉంది అని అంటే ఏదైతే సోర్స్ ఉందో, మూలం ఉందో, దానికి రూపం ఉంటుందా ఉండదా? ఉంటుంది ప్రభుజీ. ఇప్పుడు ఉంటుంది ప్రభుజీ. పిల్లాడికి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక మనిషిని చూసారనుకోండి, క్లియర్గా అండర్స్టాండింగ్ ఉంటుంది. ఈ మనిషిని ఎవరైతే పుట్టించారో ఆ తల్లిదండ్రులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు కూడా మనుషులే. ఏమైనా డౌట్ ఉంటుందా? నో ప్రభుజీ. నో ప్రభుజీ. రైట్, సో ఒక కుక్క పిల్ల ఉందనుకోండి, దాని తల్లిదండ్రులు కుక్కలే అని గుర్తుపట్టడంలో ఏమైనా డౌట్ ఉంటుందా? నో ప్రభుజీ. రైట్, సో ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్ అన్నమాట. సో ఒక సృష్టి జరిగింది అని అంటే సృష్టికర్త క్వాలిటీస్ కూడా సేమే ఉంటాయి, డిఫరెంట్గా ఉండవు. రైట్, సో అట్లాగే మనకి రూపం ఉందంటే భగవంతుడు కూడా రూపం ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ బ్రహ్మ ఎవరైతే సృష్టికర్త అని మనం నమ్ముతామో ఆయన ఏం చెప్తున్నారు అని అంటే ఆయనకి సచ్చిదానంద రూపం ఉంటుంది. ఈశ్వర పరమః కృష్ణ సచ్చిదానంద విగ్రహ. రైట్, విగ్రహం అంటేనే రూపం. అనాదిరాదిర్ గోవింద సర్వకారణ కారణం. రైట్, సో బ్రహ్మ సృష్టికర్త అని నేను నమ్ముతున్నాను. ఓకే, కానీ బ్రహ్మని సృష్టించిన వ్యక్తికి రూపం లేదు అని నేను నమ్ముతున్నాను. ఈవెన్ బ్రహ్మని నమ్మే నేను బ్రహ్మ ఏదైతే నమ్ముతాడో అది నేను నమ్మట్లేదు. లేదు భగవంతుడికి నిరాకారమే, భగవంతుడికి రూపం లేదు అనేసి నిరాకారవాదులు ఉంటారు కదా. సో మనం బ్రహ్మని నమ్ముతున్నాం అంటే బ్రహ్మ చెప్పింది కూడా నమ్మాలా లేదా? ఎస్ నమ్మాలి. ప్రభుజీ. నమ్మాలి. సో కానీ నేను బ్రహ్మను నమ్ముతా కానీ బ్రహ్మని చెప్పింది నమ్మను.
అని అంటే ఏంటంటే సంథింగ్ ఇస్ రాంగ్ అన్నమాట. రైట్. సో ఇందాక ఇందాక కాదు, నేను నిన్న కూడా. సో రామాయణంలో రాముడు సీతను వదిలేశాడు, ఎవరో ఏదో అన్నారు అనేసి వదిలేశారు. రాముడు కరెక్ట్ చేయలేదు అని కొందరికి రాముడు అంటే ద్వేషం, ఇష్టం లేదు. ఓకే. సో అలా ఎలా చేస్తాడు భగవంతుడు, అలా చేయకూడదు, అందుకే నేను ఆయనని ఫాలో అవ్వను అని అనేవాళ్ళు ఉంటారు. ఉంటారా ఉండరా? ఎస్ ప్రభుజీ ఉంటారు. ఉంటారు. ఓకే. సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, అసలు రాముడు సీతను వదిలేశారని వాళ్ళకి ఎట్లా తెలిసింది? సగం సగం రాముడు ఇంటది. నాడు అని నమ్మితేనే రాముడు సీతను వదిలేశాడని కూడా నమ్మాలి. ఓకే, ఆ, ఆ పాయింట్ ఒకటి నమ్మకపోతే మిగిలిన పాయింట్లు ఫాలో అవ్వాలి. బాగా ఉన్నది కదా. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది అని అంటే, నేను క్లియర్గా రామాయణం నుంచే తెలుసుకున్నా రాముడు సీతను వదిలేశారు, ఇది అలా కరెక్ట్ చేయలేదనే విషయం నాకు రామాయణం నుంచే తెలిసింది. కానీ అదే రామాయణాన్ని పూర్తిగా చదివి తత్వజ్ఞానం తీసుకోవాలనే తెలివి ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది? ఎస్ ప్రభుజీ. రైట్. సో సింపుల్ కదా. సరే, నువ్వు చదివేదేదో పూర్తిగా చదివి తత్వజ్ఞానం కూడా తెలుసుకో. ఒక లీల ఆధారంగా నువ్వు భగవంతుడు ఇది చేయాలి అది చేయాలి అని అంటున్నావు. ఫస్ట్ థింగ్, భగవంతుడు అన్నప్పుడు అలా ఎందుకు చేశాడు, తత్వజ్ఞానం ఏంటి తెలుసుకుంటే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది కదా. కానీ ఇంత చిన్న విషయం కూడా ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు అంటే, సేవోన్ముఖేహి జిహ్వాదో జరగట్లేదు. అర్థమవుతుందా? ఈవెన్ సింపుల్ సింపుల్ విషయాలు కూడా ఆధ్యాత్మికంలో ఏదైతే మనకు అర్థమవుతున్నాయో, అది ఎందుకు అర్థమవుతున్నాయి, వేరే వాళ్ళకి ఎందుకు అర్థం కావట్లేదు అని అంటే, బికాస్ వీఆర్ చాంటింగ్ అండ్ ఈటింగ్ ప్రసాదం. చాంటింగ్ చేయడం మానేయండి, ప్రసాదం తినడం మానేయండి, మీరు శాస్త్రాలు చదవండి, ఎక్కితే ఒట్టు. ఇప్పటికే సరిగా ఎక్కట్లేవు, తర్వాత ఏమెక్కుతాయి. రైట్. సో చాంటింగ్ వల్ల, ప్రసాదం వల్లనే సేవ చెయ్యాలి, కథ వినాలని అనిపిస్తుంది, అండర్స్టాండింగ్ కూడా వస్తుంది. ఎందుకంటే ఆ కేటగిరీలో ఉండే వాళ్ళకి కృష్ణ అలో చేస్తారనమాట. ఎస్, ఈయన బాగా చేస్తున్నాడు, ఈయనకి అర్థం అవ్వాలనేసి. సో ఒకవేళ మీకు జీవితంలో ఏం చేయాలి ఏం చేయకూడదు శాస్త్రాలు ఒకవేళ అర్థం కావట్లేదు అని అనుకోండి, దాట్ మీన్స్ సమ్వేర్ చాంటింగ్ అనేది ఏమవుతుంది? ప్యూరిఫై చేస్తుంది. సరిగ్గా అవ్వట్లేదు. సరిగా అవ్వట్లేదు. చేయట్లేదని. మ్మ్. అంటే ఎవరైతే చెయ్యరో వాళ్ళకి అనుభవంలోకి రాదు కదా ప్రభుజీ, సెల్ఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండదు. మ్మ్. సో మనం కూడా చాంటింగ్ సరిగ్గా చేసామనుకోండి, శాస్త్రాలు కరెక్ట్గా అర్థమవుతాయి అన్నమాట. సో ఎవరికైతే శాస్త్రాలు కరెక్ట్గా అర్థమవుతున్నాయో, సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ కోరిలేటెడ్ టు దేర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ చాంటింగ్. సో అందుకనే మనం శాస్త్రాధ్యయనం చేసేటప్పుడు మనము చాంటింగ్ కూడా బాగా అవుతుంది ఆటోమేటిక్లీ. అండ్ చాంటింగ్ బాగా అయ్యే కొద్దీ మన శాస్త్రాధ్యయనము దాని పట్ల మన అవగాహన కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే. సో ఎందుకు ప్రభుపాద్ ప్రసాదం తినాలని చెప్పారు, 4 నియమాలని పాటించాలని చెప్పారు, ఎందుకు హరినామం చేయాలని చెప్పారు అని అంటే, అలా చేస్తేనే మనకి శాస్త్రాలు అనేది అర్థమవుతుంది. అండ్ ఆ శాస్త్రాలు అర్థమయ్యాయి అనుకోండి, ఆ జగత్తుకు పోవడం అయితే గ్యారంటీ, కానీ ఈ జగత్తులో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ జగత్తులో ఉన్నట్టు ఉండొచ్చు. అంటే భూలోకంలో ఉంటూ కూడా గోలోకం చేతనతో మనం ఉండొచ్చు. సో మంచి ఆఫరా కాదా? అవును ప్రభుజీ. మంచి ఆఫర్. సూపర్ ఆఫర్. రైట్. సో పోయిన తర్వాత, ఈ శరీరం వదిలేసిన తర్వాత వైకుంఠానికి వెళ్తామో లేదో, భగవద్ధామానికి వెళ్తామో లేదో అని మీకు డౌట్ ఉంటే, మీరు నిజంగా చేయాల్సింది ఏంటంటే, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే నేను ఆ చైతన్యాన్ని తీసుకొని నేను వెళ్ళడం గ్యారంటీ చేసుకోవాలి అని మీకు అనిపించాలన్నమాట. సో ఐ మేక్ షూర్ దట్ ఐ లివ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ యాజ్ ఇఫ్ ఐఎమ్ ఎలిజిబుల్ టు గో టు దట్ వరల్డ్. నేను ఇక్కడే ఎటువంటి అర్హతని తెచ్చుకుంటానంటే, అక్కడ పోకపోయినా సరే అక్కడ ఏం చేయాలో ఆ పనులు నేను ఇక్కడ చేస్తాను, దానివల్ల నేను అక్కడ వెళ్ళడం అనేది పక్కా అయిపోతుంది. సో వైకుంఠంలో కానీ గోలోకంలో కానీ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, కృష్ణాని సెంటర్ పెట్టి సేవ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. స్వార్థం ఉండదు, స్వలాభం గురించి ఆలోచన ఉండదు, వేరే ఆలోచన ఉండదు, సపరేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు. సో అదే లైఫ్ స్టైల్ని నేను ఇక్కడ మెల్లిమెల్లిగా పెంపొందించుకుంటూ పోయాను అనుకోండి నా లైఫ్లో, దెన్ నేను వైకుంఠానికి గోలోకానికి వెళ్ళడంలో యాక్చువల్లీ డౌటే లేదు. నా సంశయ, కృష్ణ డెఫినెట్లీ తీసుకెళ్తారు. నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే ఈ శరీరంలో లిమిటేషన్స్ ఉండే శరీరంతోనే నువ్వు ఇంత చేస్తున్నావు అంటే, సచ్చిదానంద స్వరూపం నీకు ఇచ్చినప్పుడు లిమిట్ ఉండదు. సో అప్పుడు ఇంకెంత బాగా చేయగలవు అనేసి కృష్ణ మనల్ని డెఫినెట్గా తీసుకెళ్తారు.
కానీ మనం ఇక్కడ ఉన్నప్పుడే చాలా కారణాలు చెప్తూ ఎక్స్క్యూజెస్ చెప్తూ మన క్వాలిటీని తగ్గించుకుంటూ మనం సిన్సియర్గా లేమనుకోండి, సో డెఫినెట్లీ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు గో దర్. మనం అర్హతని కోల్పోతాం అనమాట. సరే నీకు ఇంకా టైం ఉందనేసి ఇంకో జన్మ ఇక్కడే మనకి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది అనమాట. రైట్. సో అందుకనే చాంటింగ్ మనం బాగా చేస్తూ శాస్త్ర అధ్యయనం మనం చేస్తూ ఆ గోలోక చేతన ఆ వైకుంఠ చేతనని మన లోపల వచ్చేలాగా చేసుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ దిస్ ఇస్ నాట్ సో డిఫికల్ట్. మనసు చెప్పినంత కష్టమేం కాదు. మనసు ఏంటంటే పెద్ద పెద్ద రిస్కీ పనులు భౌతిక జీవితంలో ఏదైతే ఉంటాయో వాటికి ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది, నువ్వు చేయగలవని అంటది. ఆధ్యాత్మికంగా ఏదైనా ఇస్తే మాత్రం అబ్బా బాగా కష్టం, నాకైతే కుదరదని అంటది. అవునా కదా? చెప్పండి. అవును ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. రైట్. సో మనము ఆల్రెడీ పొజిషన్ పెరిగే కొద్దీ మన జాబ్లో ఎక్కువ పని చేస్తుంటాం. ఒకప్పుడు 8 గంటల జాబు పొజిషన్ పెరిగే కొద్దీ 10 గంటలు, 12 గంటలు, 14 గంటలు అవుతూ ఉంటుంది. శాలరీ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎంత ఈజీగా జస్టిఫై చేసుకుంటాం కదా, అంత శాలరీ ఇస్తున్నాడంటే ఈ మాత్రం పని చేయాల్సి వస్తుంది. కన్విన్స్డా కాదా? యా. ఎస్. రైట్. కానీ ఈ జగత్తు నుంచి ఆ జగత్తుకి వెళ్ళి జన్మ మృత్యు చర వ్యాధి నుంచి బయటపడి ఏ రోగము, వృద్ధాపము, మృత్యువు లేని జీవితం నాకు దొరకబోతుంది అని అంటే 2 గంటలు ఎక్స్ట్రా పడ్డంలో ఏం కష్టం అనిపించకూడదు, నాకు ఈజీగా నేను చేసేయాలి అనే అండర్స్టాండింగ్ వస్తుందా మనకి? రాదన్నది ఈజీగా రాదు. రాదు. ఎందుకంటే మనసు ఉంది కదా మధ్యలో. రైట్. సో మనసు ఎవరి ఏజెంట్? మాయాదేవి ఏజెంట్. అండ్ మాయాదేవి సర్వీస్ ఏంటి? మనల్ని ఇక్కడే ఇరికించి పెట్టడం. రైట్. సో శాస్త్రాలు చదివినప్పుడు మనకి రియల్ బెనిఫిట్ ఏంటి, రియల్ వెల్విషర్ ఎవరు, అసలు మనం ఎవరిపైన ఆధారపడి ఉన్నాము, ఎవరికి మనం శరణాగతి అవ్వాలి, ఎవరి షెల్టర్ మనం తీసుకోవాలి అనే క్లారిటీ పెరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. ఆ క్లారిటీ పెరిగే కొద్దీ మనం ఈ భౌతిక జీవితంలో అనాసక్తులైతాము అండ్ క్లారిటీ తెచ్చుకుంటాం, ఎవరితో ఉండాలి ఎవరితో ఉండకూడదు, ఎక్కడ టైం వేస్ట్ చేయాలి ఎక్కడ టైం వేస్ట్ చేయకూడదు అనేసి. ఇలా శాస్త్రాలు చదువుతూ క్లారిటీ పెరుగుతూ ఏమవుతుందనంటే మన చిత్తశుద్ధి అనేది ప్రాపర్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. అండ్ మనం కంప్లీట్గా బహిర్ముఖం నుంచి ఉన్ముఖం అయిపోతాము. దెన్ మనకి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే మనం వైకుంఠమైన గోలోకానికి వెళ్తాము. ఈవెన్ వెళ్ళకపోయినా సరే మనకి పెద్ద తేడా అనేది అనిపించదు అనమాట. రైట్. సో అలాంటి గ్రోత్ అనేది మనకి పాసిబుల్. అండ్ ఇది ఇంపాసిబుల్, కొందరికి మాత్రమే అవుతుంది అని ఉండుంటే ఇది కరెక్ట్ కాదు. రైట్. అది అందరికీ సాధ్యమవుతుంది. కానీ ఎవరు చేయాలనుకుంటున్నారు ఎవరు చేయాలనుకోవట్లేదు అనేదే డెసిజన్ అనమాట. సో ఇఫ్ యు ఆర్ రియల్లీ వాంటెడ్ టు డూ ఇట్, నో వన్ కెన్ స్టాప్ యూ. ఈవెన్ చాలా వరకు భగవంతుడే మాయాదేవికి చెప్తారు, వీడు చాలా సిన్సియర్గా ట్రై చేస్తున్నాడు, టెస్ట్ చేసింది చాలు, ఇంకా నువ్వు ఆపు అనేసి కృష్ణ పర్మనెంట్గా మనకు మాయా ప్రభావం లేకుండా కూడా చేయగలరు. రైట్. బట్ ఇనీషియల్లీ వీ హ్యావ్ టు షో అవర్ విల్లింగ్నెస్ అండ్ స్టెడీనెస్ అన్నమాట. కష్టమైనా సరే నేను ఇదే చేయాలనుకుంటున్నానని కొంచెం కాలం మనం ప్రూవ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మీ జీవితంలో ఏదైతే కష్టాలు వస్తున్నాయో, కొందరు అంటారు కదా భక్తిలోకి వచ్చాక కష్టాలు పెరిగినాయి అనేసి. సో ఎందుకు పెరిగినాయి అని అంటే ఈ ప్రాసెస్ ఇట్లాగే ఉంటుంది, పెరుగుతాయి, మెల్లిమెల్లిగా తగ్గుతాయి, ఇంకా దాని తర్వాత కష్టాలే ఉండవు అన్నమాట. రైట్. సో దిస్ ఇస్ గాడ్స్ ట్రీట్మెంట్ టు క్యూర్ అస్. మన కళ్ళని క్యూర్ చేస్తున్నారు, మన హృదయాన్ని క్యూర్ చేస్తున్నారు, మన మనసుని క్యూర్ చేస్తున్నారు, మొత్తం మన ఎగ్జిస్టెన్స్ని, మన అస్తిత్వాన్ని ఆయన క్యూర్ చేస్తున్నారు, ప్యూర్ చేస్తున్నారు అన్నమాట. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ 9.4. సో లాస్ట్కి మనకి పర్పోర్ట్లో ఏం చెప్తారు? నేను సర్వత్రం గలను, సర్వము నాయందు గలదు, అయినను నేను సర్వమునకు అతీతుడనను అని చెప్పుచున్నారు. సో ఒక రాజు తన శక్తి వ్యక్త రూపమున ప్రభుత్వమునకు అధికారి అయినను, ప్రభుత్వమునందలి వివిధ పరిపాలన శాఖలు రాజు యొక్క శక్తులే కానీ అన్యములు కావు. సో కింగ్ పర్సనల్గా ప్రజెంట్ లేకపోయినా సరే ఆయన ఆర్డర్స్, ఆయన ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది, ఆయన ప్రభావం అనేది ఉంటుంది. ఏదైనా సరే ఆయన నుంచే వస్తుంది అన్నమాట. రైట్. సో ప్రతి శాఖయు రాజుగారి శక్తి పైననే ఆధారపడి ఉన్నది, కానీ రాజు స్వయంగా ప్రతి శాఖ యందు ప్రత్యక్షమే ఉండవలెనని మనము అనలేము. కొందరికి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఏంటంటే, ఎన్ని జరుగుతున్నా సరే, ఎన్నో అన్యాయాలు నేరాలు ఘోరాలు జరుగుతున్నాయి, భగవంతుడు ఎందుకు రావట్లేదు పర్సనల్గా అనేసి కొందరు అడుగుతారు. అడిగారా మీకు ఎవరన్నా?
ఎస్ ప్రభు. ప్రభుజీ I agree ప్రభుజీ. రైట్. సో ఇప్పుడు మీ ఎక్కడన్నా మీ ఏరియాలో సపోజ్ ఏదో పైప్ లైన్ బాగాలేదు, మంచిగా నీట్గా ఉంచుతలేరు, సమ్ ప్రాబ్లం ఉంది మున్సిపాలిటీ నుంచి అంటే మోదీ గారు వస్తారా మీ ఏరియాకి? నో ప్రభుజీ రారు. అది ప్రభు. ప్రభుజీ. రారు రైట్. ప్రభుజీ. సో చిన్న ప్రాబ్లమ్స్కి చిన్నవాళ్ళు సరిపోతారు, ప్రతి దానికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ రావాల్సిన అవసరం లేదు కదా. సో ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే నేరాలు ఘోరాలు జరుగుతున్నాయో అవి చాలా 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 చిన్నవి. ఈవెన్ హిరణ్యకశిపు సృష్టించిన ఏదైతే ప్రళయం ఉందో, రైట్, దుర్మార్గ ప్రళయం ఏదైతే ఉందో దాంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఏదైతే జరుగుతుందో చాలా 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 చిన్నవన్నమాట. సో దానికోసం భగవంతుడు పర్సనల్గా రావాల్సిన అవసరం లేదు. కానీ ఒక 10,000 ఇయర్స్ తర్వాత ఘోర కలియుగం స్టార్ట్ అవుతుంది. దాని తర్వాత మనిషి మనిషిని తినడం స్టార్ట్ చేస్తాడు. మొత్తం ధర్మం అంతా నాశనం అయిపోవడానికి లాస్ట్ స్టేజ్లో ఉంటుంది. ఆ టైంలో భగవంతుడు పర్సనల్గా వచ్చేసి చేయాల్సిన పని చేస్తారు. టిల్ దట్ టైం నామం ద్వారా తన ప్రతినిధుల ద్వారా పని కానిచ్చిస్తూ ఉంటారు. రైట్. సో భగవంతుడు ప్రతి చిన్నదానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఎలాగైతే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ప్రతి చిన్నదానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు, అలాగే భగవంతుడు ప్రతి దానికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఒకవేళ నిజంగానే అవసరం ఉంది తను పర్సనల్గా వచ్చేది అని అంటే తను వస్తారు. హీ నోస్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ హీఈస్ నాట్ ఆర్డర్ క్యారియర్. మనం ఆర్డర్ ఇస్తే వచ్చే వ్యక్తి కాదు. ఆయన ఏదైనా ఆర్డర్ ఇస్తే మనం చేయాలి, కానీ మనం ఆర్డర్ ఇస్తే ఆయన చేయరు. సో ఆయన సర్వజ్ఞ, ఆయనకి అన్నీ తెలుసు కాబట్టి ఎప్పుడు రావాలి ఎప్పుడు రాకూడదు, ఎప్పుడు ఎవరిని పంపించాలి అన్నీ తెలుసు. సో ఆల్రెడీ కొంచెం నేరాలు ఘోరాలు పెరిగాయి, ప్రపంచంలో ధర్మం అనేది మెల్లమెల్లిగా అంతరిస్తుంది అనేసి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారంటి ఆచార్యుల్ని పంపిస్తారు, రామానుజాచార్యాన్ని పంపిస్తారు, మధ్వాచార్యాన్ని పంపిస్తారు. సో ఇలాంటి ఆచార్యుల్ని భక్తుల్ని పంపిస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఆల్రెడీ హీఈస్ డూయింగ్ హిస్ వర్క్. కానీ వాళ్ళు పంపించిన తర్వాత వాళ్ళు చెప్పింది మనం ఫాలో అవ్వట్లేదు అనుకోండి, అంటే తప్పు ఎవరి సైడ్ ఉంది? మన సైడ్ ఉందా భగవంతుడి సైడ్ ఉందా? మన సైడ్ మన వైపు. సో మనం మన పని సరిగ్గా చేస్తే భగవంతుడు చేసే పనిని కూడా చూడొచ్చు, భగవంతుడి మీద కంప్లైంట్స్ కూడా మనము ఆపేయచ్చు. కానీ మనం చేయకుండా చేస్తాం. అలాగే ఉంటుంది కదా నార్మల్గా యాటిట్యూడ్. గవర్నమెంట్ ఇలా చేయాలి, పాలిటిక్స్ ఇలా ఉండాలి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇది చేయాలి, సీఎం ఇది చేయాలి, విరాట్ కోహ్లీ ఇలా ఆడాలి, అంబానీ ఇలా చేయాలి అనేసి మనం చెప్తాము. ఎవరేం చేయాలో పక్కన పెట్టు, మనం ఏం చేయాలో అది మనం చేస్తున్నామా లేదా అనే ధ్యాస మనకి ఎంత ఉంటుంది, రైట్. సో ఈ జ్ఞానం మనం తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి వీ షుడ్ డూ అవర్ భక్తి నైస్లీ, దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఎల్స్ విల్ సెటిల్. ఓకే. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. శ్రీమద్ భగవద్ గీత की जय, जगत गुरु पतित पावन श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. बोल ప్రభుజీ. హరి బోల్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्णा. ప్రభుజీ హరే హరే బోల్ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ హరే బోల్ ప్రభుజీ. हरे హరే बोल. బోల్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరి బోల్. Okay, if anyone has any question. ప్రణామాలు Yeah. ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. हरे कृष्णा माताजी, धन्यवाद प्रणाम. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. Yes प्रभु जी, हरे कृष्णा. చెప్పండి బ్రో. ఎవరికేం క్వశ్చన్ లేవా? ప్రభుజీ చాంటింగ్ బాగా చేయడం అంటే ఎలాగా ప్రాపర్ గా చేయడం ప్రభుజీ? చాంటింగ్ బాగా చేయడం అంటేనా, కరోతి వాచాలం పంగం లంగయతి గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దినతారణం పరమానంద మాధవం శ్రీ చైతన్యేశ్వరం. సో చాంటింగ్ బాగా చేయడం అంటే ప్రభు మీకు శిక్షాష్టకం అండ్ కేవలాష్టకం సెమినార్ సిరీస్ విన్నారా మీరు? విన్నాం ప్రభుజీ, మీరు చెప్పింది విన్నాం. ఓకే, నోట్స్ రాసుకున్నారా? రాసుకున్నాం ప్రభు. సో అందులోనే మీకు తెలిసిపోతుంది వాట్ ఈస్ ది యాక్చువల్ చాంటింగ్ అనేసి. సేవాభావం ఉండాలి, దాస్యభావం అనేది ఉండాలి, కృష్ణ పైననే కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండాలి, కృష్ణ నామ రూప గుణ లీల, ఇవి తప్ప మనకి వేరే గుర్తు రాకూడదు. ఒకవేళ వేరే ఏదైనా గుర్తొచ్చినా సరే అది కృష్ణ సంబంధంలోనే ఉండాలి. సో అట్లా జరిగినప్పుడు ఏంటంటే మనము ప్రాపర్గా చాంటింగ్ చేస్తున్నట్టు. సో కృష్ణ నామం తీసుకున్నప్పుడు ఫోకస్ కృష్ణ పైన ఉండాలి. అలా జరుగుతున్నానంటే మంచి క్వాలిటీ వస్తున్నట్టు.
అండ్ ఆ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయాలంటే ఆల్రెడీ మనం థర్డ్ శ్లోకంలో చెప్తాం కదా, తృణాదపి సునీచేన తరోరివ సహిష్ణున నమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి. సో గడ్డిపోచ కన్నా మనము హీనంగా ఉన్నాము, అట్లాంటి నమ్రత పెట్టుకోవాలి. మనకి అహంకారం లాంటివి, వాళ్ళు ఇలా మానం ఇవ్వలేదు, నన్ను అవమానం చేశారు, ఇలాంటి ఆలోచనలు లేకుండా, సో స్వలాభం లేకుండా, స్వార్థం లేకుండా భగవంతుడి గురించి మాత్రమే మనకి ధ్యాస ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ ద గుడ్ క్వాలిటీ అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మీరు చాంటింగ్ చేసేటప్పుడు అబ్జర్వ్ చేసుకోండి ఏం ఆలోచనలు వస్తున్నాయి, రైట్? దాన్ని బట్టి మీకు తెలుస్తుంది ఏ క్వాలిటీలో ఉన్నారు అనేసి. ఓకే ప్రభుజీ. ఓకే, యా. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ప్రభుజీ ఇది ఏం లేదు, జస్ట్ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్ ప్లీజ్ కరెక్ట్ మీ ప్రభుజీ. Hmm. ఏమంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ శ్లోకంలో అంటే నేను నాలోనే అన్ని ఉన్నాయి, నాతోటి అన్ని ఉన్నాయి అన్ని అని అంటున్నారు. అంటే ఈ ప్రీవియస్ లో కూడా, ప్రీవియస్ చాప్టర్ లో కూడా Hmm. 2, 3 లో అక్కడ కూడా Hmm. అంటే అక్కడ కూడా కొన్ని అలానే కొన్ని చెప్పినట్టు ఐ ఫీల్. యా కానీ యా మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇక్కడ చెప్పడం అనేది ఎందుకు వచ్చింది, అంటే దేని వల్ల వచ్చింది? అంటే స్టిల్ డీపర్ ఇన్ టు ద థింగ్ లేకపోతే ఎంఫోసిస్ ప్రభు. యాక్చువల్గా ఏంటంటే స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో, ఇప్పుడు హరేర్ నామ హరేర్ నామైవ కేవలం కలౌ నాస్తైవ 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 గతిరన్యథ. ఒకే శ్లోకంలో 3 సార్లు నాస్తైవ 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 ఎందుకు చెప్పారు? ఎంఫసైజ్, దానిపైన బాగా ఏమంటారు దాన్ని తెలుగులో ఎంఫసైజ్ చేయడాన్ని ఏమంటారు? రాటు తేలడం, Hmm? రాటు తేలడం అంటారా? నొక్కి నొక్కి స్టిల్ చెప్పడం. నొక్కి నొక్కి చెప్తాను. నొక్కి 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 చెప్పడం. సో ఒక మెసేజ్ని ఎంఫసైజ్ చేయడం అంటే ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మెసేజ్ అని ఒక్కసారి చెప్తే సరే. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు శిక్షాష్టకం కేవలాష్టకం, ఒకవేళ నా లెక్చర్ సిరీస్ ఐ థింక్ మీ అందరితో షేర్ చేశాను అనుకుంటా. ఒక శిక్షాష్టకం అయితే ఇదే క్లాసెస్లో చెప్పాను. అది యాక్చువల్గా మీకు కరెక్ట్గా మీకు అర్థమైతే మీ చాంటింగ్ క్వాలిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. చాంటింగ్ ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనే క్వశ్చన్ మీరు అడగనే అడగరు, ఎస్ ప్రభుజీ. అవును. రైట్? కానీ ఎందుకు అడుగుతున్నారంటే సరిపోదు ఒక్కసారి చెప్తే. ఇప్పుడు ఒక్కసారి స్నానం చేస్తే సరిపోతుందా? లేదు కదా, ఎవ్రీడే స్నానం చేయాలి. ఎండాకాలంలో అయితే ఎవ్రీడే 2 times స్నానం చేయందే మనం క్లీన్గా ఉండలేము, రైట్? సో అట్లాగే ఆ మెసేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రిపీటెడ్గా చెప్పడం వల్ల మనకి ఏంటంటే అది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది తెలుస్తూ ఉంటుంది. అండ్ యాక్చువల్గా కృష్ణ ప్రతిసారి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యాంగిల్స్లో చెప్తూ ఉంటారు, రైట్? సో అట్లా కృష్ణ చెప్పారు ఆల్రెడీ ఏంటంటే ఆ న్యూనమైన శక్తి కూడా నాదే, దాంట్లో ఈ భౌతిక ప్రకృతి అనేది వస్తుంది, దానికి ఉత్తమమైన శక్తి ఇంకొకటి ఉంటుంది, అది ఆధ్యాత్మిక జగత్తు వస్తుంది, మొత్తానికి నేనే మూలం అని చెప్తారు. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నారు? నేను అవ్యక్త రూపంలో ఉంటాను, అండ్ సర్వవ్యాపి అయి ఉంటాను, అన్ని జీవులు నా యందే కలవు, నేను వాళ్ళలో లేను అనేసి చెప్తూ ఉంటారు. సో ఇక్కడ ఒక్కొక్క పాయింట్ మీద స్ట్రెస్ అనేది డిఫరెంట్గా ఉంది. అండ్ 10th చాప్టర్లో వెళ్ళాక అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే అని అంటారు. ఏంటంటే అన్నీ నా నుంచే వస్తాయి, అన్నిటికీ మూలం నేనే అని అంటారు. కానీ తర్వాత 2 లైన్లో ఏం చెప్తారు తెలుసా? ఇతి మత్వ భజతే మాం బుధాభావ సమన్విత అంటారు. కానీ ఇది గుర్తుపెట్టుకొని భజన చేసేవాడు చాలా బుద్ధితో చాలా ప్రశాంతంగా ఉండగలని చెప్తారు, రైట్? సో స్ట్రెస్ అనేది డిఫరెంట్ పాయింట్స్ మీద ఉంటుంది, బట్ ఓవరాల్గా చూస్తే హీ స్ట్రెస్సింగ్ ద సేమ్ పాయింట్, దట్ ఐఎమ్ ద సోర్స్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, నేనే అన్నిటికీ మూలం, అన్ని నాపైన ఆధారపడి ఉన్నాయి అనేసి చెప్తారు. ఓకే, డీపర్ అండర్స్టాండింగ్, డీపర్ స్టిల్ డీపర్. అండర్స్టాండింగ్. యా, లేయర్స్ ఉంటాయి ప్రభు. యాక్చువల్గా మీరు ఒకవేళ ఆనియన్ని చూసినట్టయితే ఆనియన్కి డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క పొర ఉంటుంది. అందరు చూసారు కదా ఆనియన్, ఈ మధ్య చూడట్లేదేమో కానీ, రైట్? సో ఆనియన్కి రింగ్స్ ఉంటాయా? ఉంటాయి రైట్. ప్రభు, ఉంటాయి. సో అట్లాగే భక్తిలో కూడా ఏంటంటే సేమ్ కాన్సెప్ట్స్ మీకు భాగవతంకి వెళ్ళినా సరే భగవద్గీత రెఫరెన్సెస్ ఇస్తూ ఉంటారు, ఆ లీలలో ఈ తత్వాన్ని యాడ్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ఆ రిపీటేషన్ వల్ల, ఎంఫసైజ్ వల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఇది స్ట్రాంగ్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు మనము ఇంట్లో పెయింట్ చేసేటప్పుడు కూడా డబల్ కోటింగ్ చేస్తాం, ఎందుకు? మంచిగా కనిపించదు. యా, జయచంద్ర ప్రభు చెప్పాలి ఎందుకు అనేసి, వాళ్ళ ఇంట్లో ఈ మధ్య పెయింటింగ్ చేయించిండ్రు కాబట్టి, రైట్? సో ఎందుకు ప్రభు డబల్ కోటింగ్ ఎందుకు?
మంచిగా కవరప్ అవడానికి ప్రభుజీ. యా, మంచిగా కవరప్ అవ్వడానికి, కరెక్ట్గా కనబడడానికి, రైట్. సో అట్లాగే ఎక్కువ మన కాలం ఉంటుంది డబుల్ కోటింగ్ చేస్తే కూడా ఎక్కువ కాలం కూడా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది. గా సో ఉంటుంది. సో మన లాంగ్ లాస్ట్. బుర్రలో ఎన్నిసార్లు కోడ్ చేయాలంటే, కృష్ణనే సెంటర్ చేయాలని గంట సేపు విన్నా సరే నెక్స్ట్ మినిట్లో మనకి కృష్ణ సెంటర్ ఉండరు, రైట్. వేరే విషయాల్లోకి పడిపోతాము. ఇప్పుడు ఎస్ మీరు ప్రభుజీ. గత 6 నెలలు కాదు, నవంబర్ టు ఆగస్ట్ అనుకోండి, 8 నెలల నుంచి క్లాసెస్ వింటున్నారు. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ క్లాస్లో సేమ్ పాయింట్ ఉంటుంది. ఏంటంటే కృష్ణ భక్తి చేయాలి, చాంటింగ్ బాగా చేయాలి, కృష్ణని సెంటర్ చేయాలి, భక్తిని అన్నిటికంటే అమూల్యమైనది అనేసి. కానీ ఫస్ట్ క్లాస్లో మీరు ఏదైతే చేశారో, ఫస్ట్ క్లాస్ విన్నాక మీ చేతన ఎలా ఉండిందో, ఈ రోజు ఈ క్లాస్ విన్నాక ఎలా అయితే ఉండబోతుందో, డిఫరెన్స్ ఉందా లేదా? డ్రాస్టిక్ చేంజ్. ఉంటుంది రైట్, ప్రభు. చాలా ఉంటుంది. అక్కడ ఏం జరిగింది ప్రతి క్లాస్లో అంటే, ఆ ఇంప్రింటింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది, కోటింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట, రైట్. సో అలాగే కృష్ణ కూడా అర్జునకి మెసేజ్ క్లియర్ ఇవ్వాలి, ఏ డౌట్ ఉండకూడదు లాస్ట్కి అనేసి, అన్ని యాంగిల్స్ నుంచి మొత్తం నా నుంచే వస్తాయి, నా పైననే ఆధారపడి ఉంటుంది అని నేను చెప్పిన. కానీ చెప్పగానే డౌట్ వస్తుంది, ఎలా ఆధారపడి ఉంది, మొత్తం అంటే ఎంత మొత్తము, ఎంత ఏరియా, ఎట్లా, ఏ ఫామ్లో అని డౌట్ వస్తాయి. కాబట్టి అవ్యక్తమూర్తి లాగా ఉంటాను, పరమాత్మ లాగా ఇలా ఉంటాను, కానీ భగవాన్ లాగా ఉండను. సో నాకు డిఫరెంట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి అనేసి ఇంకా డీటెయిల్స్ అనమాట. అలా డీపర్ లేయర్స్ అనేది మనము డిస్కవర్ చేస్తూ ఉంటాము. ఆ డిస్కవర్ చేసే కొద్దీ ఇంప్రింటింగ్ అనేది, ఆ కోటింగ్ అనేది ఇంకా గట్టిగా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అట్లా కొన్నేళ్ళు మనం వింటే అప్పుడు మనము కన్విన్స్ అవుతాం, ఎస్, కృష్ణనే అన్నిటికీ మూలము, నేను కృష్ణ పైన ఆధారపడి ఉన్నాను, భక్తి మాత్రమే అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ అనేది ఇంకా కన్విన్స్ అయిపోతారనమాట, రైట్. సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తాను. పొద్దున్నే లేచి 4 o'clockకి లేచి మంచిగా రెడీ అయి మంచిగా జపం చేసుకొని 6 o'clock అలా మీరు హాఫ్ 1 hour వాకింగ్ చేశారు అనుకోండి, ఫిజికల్లీ, స్పిరిచువల్లీ, మెంటల్లీ మీ హెల్త్ బాగుంటుంది. ఓకే, ఈ విషయం మనం ఈరోజు క్లాస్లో చెప్పాము. మీకు పొద్దున్నే లేచే అలవాటు లేదు, ఈ క్లాస్ ఈరోజు విన్న తర్వాత రేపటి నుంచి మీరు ఇమీడియట్గా లేస్తారా? విల్ ట్రై. ట్రై చేస్తాం. ట్రై చేస్తారు. ఓకే, ఈరోజు చెప్పాను, నెక్స్ట్ 6 months వరకు ఈ విషయం గురించి మనం అస్సలు మాట్లాడట్లేదు. ఎన్ని రోజులు ట్రై చేస్తారు? మర్చిపోతాం. ట్రై చేసి వదిలేస్తాం. రైట్. కానీ రోజు క్లాసులో అడుగుతున్నారు, ఈ రోజు పొద్దున్న ఎన్నింటికి లేచారు, వాకింగ్కి వెళ్ళారా లేదా? చెప్పాను కదా వాకింగ్ ఇంపార్టెంట్, బాగుంటుంది అనేసి. ఒక యాంగిల్లో కాదు, రకరకాల యాంగిల్లో నెక్స్ట్ 6 నెలల దాకా చెప్పాను అనుకోండి. 6 నెలల తర్వాత విని 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 కన్విన్స్ అయ్యే అవకాశం ఉందా లేదా? ఉన్నది ప్రభుజీ. రైట్. సో ఎవ్రీ టైం రిపీట్ చేసేటప్పుడు ఏమైందనంటే ఆ కన్విక్షన్ అనేది పెరిగింది. సి, ఇంపార్టెంట్ అని అందరికీ తెలుసు, కానీ లేచే అంత కన్విక్షన్ అందరికీ లేదు. కానీ అదే 6 months కంటిన్యూస్గా విన్నారనుకోండి, దెన్ అర్థమైపోతుంది. రకరకాలుగా చెప్పారు పొద్దున్నే లేస్తే ఎన్ని బెనిఫిట్స్ ఉంటాయనేసి. ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నప్పుడు నేను ఎందుకు లేవకూడదు, ఎందుకు లేవకూడదు అనేసి మన ప్రయత్నంలో ఉత్సాహం పెరుగుతుంది, కన్విక్షన్ అనేది పెరుగుతుంది. అండ్ మనము కొన్ని రోజులు అయిన తర్వాత ఈ క్లాస్లో దీని గురించి మాట్లాడకపోయినా సరే పొద్దున్నే లేస్తారు. ఆ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే ఎంతోమంది ఈరోజు బ్రహ్మముహూర్తంలో 16 rounds చేస్తున్నారు, రైట్. ఎంతోమంది చేయట్లేదు కూడా. సో చేసేవాళ్ళు ఎందుకు చేస్తున్నారు అంటే దే గాట్ కన్విన్స్డ్, ఏదో రకంగా వాళ్ళు కన్విన్స్ అయ్యారు, ఈ టైంలోనే నేను చేయాలి, ఈ టైంలోనే నేను చేయగలను. కాబట్టి అలవాటు లేకపోయినా సరే వాళ్ళు అలవాటు చేసుకున్నారు. మిగతా వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో దే ఆర్ స్టిల్ నాట్ ఎట్ ఫుల్లీ కన్విన్స్డ్. నేను అండ్ చేస్తున్నాను సండే ప్రభుజీ. మీరు చెప్పినప్పటి నుండి చేస్తున్నాను. యా, రైట్. సో సమ్వేర్ కొన్ని ఏంటంటే ఒకటే షార్ట్లో అయిపోతాయి, కొన్నిటికి చాలా సార్లు చేయాలన్నమాట. సో అందుకని కృష్ణ మనకు అదే నేర్పిస్తారు, రిపిటేషన్, ఎంఫసైజ్ 4:15 చేయడం. మొదలు పెడితే అయిపోతుంది, 6 వరకు అయిపోతుంది. రైట్. సో బుక్స్ చదవని చెప్తాను. బుక్స్ చదువుతున్నారా మాతాజీ? గట్టిగా చదవట్లేదు. ఎందుకంటే చాంటింగ్ గురించి కన్విన్స్ అయ్యారు, బుక్స్ గురించి కాలేదు ఇంకా. అన్ని మానేసాము, అన్ని మీరు చెప్పినవన్నీ ఆచరిస్తున్నాం. ఇంకా బుక్స్ తెచ్చుకోవాలి, 2 ఉన్నాయో చదువు. ఎప్పుడు కూడా నాతోని ఒక్క మాట అనకండి. ఆ ఒక్క మాట ఏంటంటే మీరు చెప్పినవన్నీ చేస్తున్నానని ఎప్పుడు అనకండి. నేను చెప్పినవన్నీ ఎవరు చేయరు, కొన్ని చేయట్లేదు. చేస్తారు,
కొన్ని చేయరు. ఓకే, సో మీరు చెప్పిన దాంట్లో నేను కొన్ని ఫాలో అవుతున్నాను, ఇంకొన్ని ఫాలో అవ్వాలి అని చెప్పారనుకోండి బాగుంటుంది. నేను అన్నీ చేస్తున్నాను అనగానే నేను అడుగుతాను, బుక్స్ చదువుతున్నారని అడుగుతాను, అప్పుడు మీరు చదవట్లేదు అన్నారు అనుకోండి, అవును. అప్పుడు నేను అనవసరంగా మూడు వేరేలాగా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది. ఓకే, సో నేను ఇలా నవ్వుతూ మాట్లాడడం బెటరా, కోప్పడడం బెటరా? ఎట్లాగైనా పర్లేదు ప్రభుజీ, ఎలాగైనా మీరు ఎలా పర్లేదు. చెప్తే అలాగే చేస్తాం. సో ఏ యథామాం ప్రపద్యంతే, మీరు ఎలా అప్రోచ్ అయితే రిజల్ట్ అలాగే ఉంటుంది. ఓకే, సో ఎట్లాగైతే మీరు చాంటింగ్కి కన్విన్స్ అయ్యారో అలా బుక్స్కి మిగతా విషయాలకు కూడా కన్విన్స్ అవ్వడానికి ఇంకా టైం ఉంది. అందుకనే ప్రతి క్లాస్లో చెప్తుంటాం కదా, బుక్స్ చదవాలి, చాంటింగ్ బాగా చేయాలని. ఏదో రోజు అది కూడా చేస్తారు. సో కృష్ణ కూడా అర్జునకి ఒకటేసారి చెప్పి వదిలేస్తే అది అంత కరెక్ట్ కాదు. అండ్ యాక్చువల్గా అర్జునకి చెప్పట్లేదు, మనకు చెప్తున్నారు ఏం చేయాలో. కాబట్టి అర్జున తొందరగా గ్రాస్ప్ చేసుకోగలరు, కానీ మనం ఇంత ఈజీగా తీసుకోం కాబట్టి చాప్టర్ ఆఫ్టర్ చాప్టర్ అవే వస్తూ ఉంటాయి చాలా వరకు. అండ్ ప్రభుపాద్ పర్పోర్ట్స్ అయితే ఫేమస్ ఫర్ దాట్ ఓన్లీ. చెప్పింది చెప్పడంలోనే ప్రభుపాద్ ఫేమస్ అన్నమాట. ఎందుకు అన్నిసార్లు చెప్పాలంటే ఒకవేళ ఒక్కసారి చెప్తే నీ పని అయిపోయి ఉంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన క్లాస్లో వచ్చే ప్రతి ఒక్కరు పొద్దున్నే బ్రహ్మముహూర్తంలో చాంటింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, మీరు బ్రహ్మముహూర్తంలో లేచి చాంటింగ్ చెయ్యాలి అని చెప్పాల్సిన మాట అవసరమా? లేదు ప్రభుజీ, అది భక్తి అందరు జీవనం చేస్తున్నారు కాబట్టి ప్రభు, చెప్పారు. నెక్స్ట్ పాయింట్ చెప్పండి అని అంటారు, రైట్? కానీ ఒకవేళ చెయ్యట్లేదు అనుకోండి, మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. అలాగే ప్రభుపాదులు వారు ఎందుకు ప్రతి ప్రపోర్ట్లో రాస్తారు అని అంటే, ఈస్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఇంకా మనము కన్విన్స్ కాలేదు, లేదా ఈ బుక్ ఎవరైతే చదవబోతున్నారో వాళ్ళందరూ కన్విన్స్ అయిన వాళ్ళు కాదు, కాబట్టి ఈ పర్పోర్ట్ కాదు, నెక్స్ట్ పర్పోర్ట్, నెక్స్ట్ పర్పోర్ట్, అలా లాస్ట్ వరకు ఈ ట్రైస్. భాగవతం అనుకోని భగవద్గీత అనుకోండి, ఎంఫసైజ్ చేయడానికి, రైట్? ఏ రోజైతే ప్రపంచం మొత్తం కన్విన్స్ అయిపోతుందో కృష్ణ భక్తి కోసం, ఆ రోజు మళ్ళీ ఏం రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఓకే ప్రభు. ఎస్ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు ప్రణామం. అండ్ ఓకే మాతాజీస్ అండ్ ప్రభుజీస్, సో విల్ సీ యూ నెక్స్ట్ వెనస్డే. అప్పటిదాకా చాలా చక్కగా నోట్స్ ఏదైతే రాసుకుంటున్నారో దాన్ని రివైజ్ చేయండి. రివిజన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ శిక్షాష్టకం నోట్స్ ఏదైతే ఉందో అది రిపీట్ చేయండి, దానివల్ల చాంటింగ్ క్వాలిటీ అనేది పెరుగుతుంది. ఓకే, సో వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. శ్రీ శ్రీ రాधा मदन मोहन जी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु पतित पावन श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि बोल प्रभुजी, हरि बोल। హరి हरि बोल హరి प्रभु బోల్ थैंक यू। ప్రభుజీ. हरि बोल प्रभुजी, హరి బోల్ हरि बोल कृष्ण प्रभुजी। శాంతి ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. हरे स्वागत పెడతాను. ప్రభుజీ. थैंक यू प्रभुजी। हरे థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ.